بجٹ 2023-24 کی خصوصی ٹرانسمیشن میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے مہمان ہمارے پاس موجود ہیں اسٹوڈیو میں، ہمیں جوائن کیا ہے کاشف شبیر، آپ سابق صدر RCCI ہیں۔ خوش آمدید کہتے ہیں کاشف آپ کو اسٹوڈیو میں، اور اسکائپ پہ ہمیں جوائن کریں گی اینکر پرسن بطول راجپوت۔ بطول آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں خصوصی ٹرانسمیشن میں۔ کاشف سب سے پہلے آپ کی جانب آئیں گے، کہیے گا کل اقتصادی سروے رپورٹ پیش ہوئی اور آج سال 2023-24 کا بجٹ پیش ہونے جا رہا ہے، کیا سمجھتے ہیں، کیسے دیکھتے ہیں اس بجٹ کو؟ یہ بجٹ غریب عوام کے لیے ریلیف لے کر آئے گا یا یہ غریب عوام پہ مزید بوجھ لے کر آئے گا اس دفعہ پھر سے؟ دیکھیں، حالات تو اب سب کے سامنے ہیں، حالات بہت مشکل ہیں، گورنمنٹ ایک بڑی ڈیفیکلٹ سچویشن میں ایک کرائسس سے گزر رہی ہے، تو مجھے نہیں لگتا کہ کسی صورت میں بھی یہ عوام دوست بجٹ ہوگا۔ یہ ایسا بجٹ ہوگا جو IMF کو خوش کرنے کی کوشش ہوگی، یہ ایسا بجٹ ہوگا جس سے گورنمنٹ کوشش کرے گی کہ ہم IMF کو واپس جو ہے آن ٹریک لا سکیں، پاکستان میں دوبارہ IMF جو ہے وہ پاکستان کے اندر لینڈنگ شروع کر سکے، کیونکہ پاکستان کا پرابلم ہی یہ ہے، جب سے IMF پاکستان سے نکلا ہے اور پاکستان کو دوست ممالک نے فنڈنگ دینی روکی ہے، آپ دیکھیے کہ ہمارا روپی کس حساب سے ڈی ویلیو ہوا ہے، ہماری انفلیشن کتنی تیزی کے ساتھ پاکستان میں بڑھی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں ڈسکاؤنٹ ریٹ یا پالیسی ریٹ جو ہے اس کو بڑھانا پڑا ہے، اور اس کی وجہ سے جو بزنس کمیونٹی ہے، جو طبقہ ہے، کاروباری طبقہ ہے، وہ بہت مشکل میں، بہت کرائسس میں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑا ایشو یہاں پر یہ ہوا کہ چونکہ آپ کے پاس فارن ایکسچینج ریزروز موجود نہیں تھے، آپ نے امپورٹ پہ پابندی لگا دی۔ امپورٹ پہ پابندی لگانے سے یہ ہوا کہ ہماری ایکسپورٹ بڑی بری طریقے سے کرٹیل ہوئی۔ ہاں، یہ ضرور ہوا کہ ہماری امپورٹ جو ہے کچھ حد تک رکی، جس کو ہم نے زبردستی روکا، لیکن اس کی وجہ سے ایکسپورٹ جو ہے وہ ہماری رک گئی، کیونکہ آپ خام مال جب پاکستان منگاتے ہیں، ویلیو ایڈیشن ہوتی ہے تو پھر ہی ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسا وشیس سرکل ہے جس کے اندر پاکستان کی اکانومی پھنسی ہوئی ہے، اس وقت PDM کی گورنمنٹ پھنسی ہوئی ہے۔ اس کو واپس ٹریک پہ لانا راتوں رات تو ڈیفینیٹلی یہ نہیں ہو سکتا، اس کے لیے مشکل قدم اٹھانے پڑیں گے، اور جب مشکل قدم اٹھائیں گے تو اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ جو ہے وہ عوام کے اوپر آئے گا۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ کسی صورت بھی اس میں ظاہر ہے کاشف اگر مشکل اقدامات اٹھائے بھی جاتے ہیں تو ہم نے دیکھا ہے کہ جو سیاسی حکومتیں ہیں عموماً کمپرومائز ہو جاتی ہیں، یا ٹیکس نیٹ کو بھی بڑھانے کی بات کی جاتی ہے، پھر ان ڈیسیجن کو بھی ریورس کر لیا جاتا ہے۔ بطول، میں آپ سے پوچھوں گا، IMF بھی انکاری ہی فی الحال نظر آتا ہے، سیاسی اور معاشی دونوں سطح کے اوپر ہمیں عدم استحکام ہی نظر آتا ہے، اور افراط زر اپنی بلند سے بلندتر سطح پر جاتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے۔ ایسے میں 14,500 ارب روپے کا بجٹ آ رہا ہے، آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، جس وقت کورٹ کی طرف سے کہا گیا تھا کہ ایکشنز کروائے 21 بلین دیں، تو اس وقت بھی یہ بات سامنے آئی تھی کہ فائنانس منسٹری نے بھی کہا تھا کہ ہمارے پاس اتنے پیسہ نہیں ہے، گورنمنٹ نے بھی کہا کہ ان پیسوں کی یوٹیلائزیشن ممکن نہیں ہے، لیکن جو لوگ معاملات کو سمجھتے ہیں اور جو اس ربر گیم کو جانتے ہیں انہیں پتا تھا کہ یہ اماؤنٹ حکومت کے لیے آرگنائز کرنا بالکل بھی کوئی مشکل ٹاسک نہیں تھی، اور دوسری طرف ہم اس طرح کا بجٹ بھی دیکھا ہے۔ اس بجٹ سے پہلے تو آپ یہ بات کر لینا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس دفعہ اسحاق ڈار فائنانس منسٹر اپنے آپ کو اتنا مضبوط ثابت کر پائیں گے؟ کیونکہ اپنی تقاریر میں وہ اپنی سابقہ پرفارمنس کے بارے میں زیادہ بات کرتے ہیں 2013 سے 2017 تک، اور ان کو ایسا لگتا ہے کہ اگر پہلے پاکستان میں اپنے کئی سسٹینیبل اکانومی کی طرف پاکستان کو لے کے جا رہے تھے، لیکن اس وقت جو پچھلے اپریل سے لے کے اب تک ہم نے دیکھا ہے جس میں وہ اپنے پہلے پریڈیسیسر کو یعنی کہ مفتاح اسماعیل صاحب کو بھی کریڈٹ دینے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ اس پورے پروگرام کو ریوائیو مفتاح اسماعیل صاحب نے ہی کیا، اور پھر ہم نے بڑا انٹرسٹنگ فرکشن دیکھی مفتاح اسماعیل اور اسحاق ڈار کے درمیان۔ بٹ دا پوائنٹ از کہ کیا آج اسحاق ڈار صاحب یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ انہوں نے یہ جو چیلنج لیا تھا اپنے کندھوں کے اوپر وہ ایک اچھی آپشن تھی، اور آج وہ کیا چوائسز دیں گے، ان کے پاس کیا ہے؟ آج ان کی بجٹ تقریر کے بعد یہ ثابت ہو جائے گا کہ وہ ان کے پاس کوئی ڈیفینیٹو روٹ ہے یا نہیں پاکستان کو اس اکانومک ٹرموائل سے نکالنے کے لیے، کیا وہ ایک بہترین وزیر خارجہ ہیں یا نہیں؟ ایک بڑا چپتا ہوا فیکٹ ہے، لیکن آج ضرور پتہ چلے گا کہ کیا انہیں یہ ذمہ داری اپنے کندھوں پہ لینی چاہیے تھی یا نہیں۔ یہاں پہ میں کچھ فیکٹس آپ سے شیئر کرنا چاہ رہی ہوں کہ اس وقت گورنمنٹ نے کہا ہے کہ جو ڈیولپمنٹ سپینڈنگ ہے وہ 1.9 ٹریلین ہوگی، تقریباً 4 بلین US ڈالرز۔ اب دیکھیں 1.5 ٹریلین ہم ڈیولپمنٹ پہ لگا سکتے ہیں، لیکن ہم الیکشنز نہیں کروا سک رہے تھے۔ 38% جو اس وقت پاکستان میں مہنگائی ہے موجودہ، اور جو کہ پاکستان کی ریکارڈ مہنگائی رہی ہے، اس کو بھی انہوں نے کہا ہے کہ 21% پہ لے کے آ جائیں گے۔ کس طرح سے لے کے آئیں گے ابھی تک تو نہیں پتا، پچھلے 1 سال سے بڑھی ہے
تو یہ جو انہوں نے اتنا بڑا ٹال کلیم کیا یہ کس طرح سے کریں گے یہ جاننا بڑا ضروری ہے کہ کرنا کس طریقے سے. یہ بڑا ایک اہم سوال ہے کیونکہ ہدف رکھنے کے لیے آپ چاہے 6 کا آپ عدد دے دیں کہ ہم 6% کی حد تک جو ہے جی ڈی پی کو گروتھ کریں گے مگر کیسے کریں گے؟ سوال تو یہی ہے کاشف صاحب کہ ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ آپ نے لونگ جو ہے وہ اسکل مینوفیکچرنگ کے لیے آپ نے 7 تقریباً 4% کا ایک ڈیجٹ رکھا مگر وہ منفی جو ہے وہ 7 سم تھنگ 9 کی صورت میں ہمارے سامنے آیا. تو یہ اتنا بڑا ہم نے دیکھا ہے کہ جو جس طرح سے خلا ہوا تو اس کی وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح حکومت نے آپ نے بھی بات کی کہ گاڑیوں کے اوپر جو پابندیاں لگائے گی ایک وہ بھی وجہ تھی, پھر ہم نے انٹرسٹ ریٹ کے دیکھا, پھر حکومت کے پاس پہلے سے ڈالرز نہیں تھے, ان کے پاس بھی مزید کوئی چوائس نہیں رہی تھی, اور کنسٹرکشن کی جو فیکٹر ہے جو میدان ہے وہاں بھی ہم نے دیکھا کہ چیزیں کم ہوئی ہیں, اس طرح سے گھر یا پلازا جو پہلے بنا کرتے تھے نہیں بنے ہیں, اور یہ وجہ پھر سریا اور سیمنٹ کی جو خریداری ہے وہ کم ہوئی ہے. تو یہ بنیادی ایک فیکٹر سے لانگ اسکیل مینوفیکچرنگ نہیں ہو سکی ہے یا کچھ اور بھی عوامل تھے؟ دیکھیں چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے, بڑا امپورٹنٹ چیز ہے. سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ جی ڈی پی جو ہے نا وہ 3 کمپوننٹس ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے انڈسٹری, ایک ہوتا ہے سروسز اور ایک ہوتا ہے ایگریکلچر. ہماری جو انڈسٹری ہے اس کی کنٹریبیوشن ٹورڈز جی ڈی پی از اراؤنڈ 19 to 20%, لیکن جب آپ ٹیکس کلیکشن میں دیکھتے ہیں تو اس انڈسٹری کی کنٹریبیوشن از اراؤنڈ 60 to 70%. یعنی ہم نے اپنا سارا لوڈ جو ہے وہ اٹھا کر انڈسٹری کے اوپر ڈالا ہوا ہے, اور انڈسٹری وہ کب تک اس لوڈ کو بیئر کرے گی؟ جب آپ اتنا زیادہ ٹیکسیشن اس انڈسٹری کے اوپر ڈالیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ گئی. کاسٹ آف پروڈکشن بڑھنے سے آپ کی اینڈ ویلیو جو ہے پروڈکٹ کی اس کی قیمت بڑھ گئی, اس کی وجہ سے آپ کا جو اینڈ کنزیومر ہے وہ اس چیز کو پرچیز نہیں کر سکتا. دوسرا ہے سروسز. سروسز کی کنٹریبیوشن ہے ٹورڈ جی ڈی پی از اراؤنڈ 50 to 55%, لیکن اس کی جو کنٹریبیوشن ہے ٹورڈز ٹیکس از اراؤنڈ 20-25%. اس میں کیا چیزیں آتی ہیں؟ اس میں ریٹیل آتا ہے, آپ کا ہول سیلر آتا ہے, آپ کی کنسٹرکشن انڈسٹری آتی ہے. اب یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی جسے کے مطابق ٹیکس پے نہیں کر رہے, ان کو واپس ٹیکس نیٹ میں لانے کی ضرورت ہے. اور سب سے آخری اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ایگریکلچر. ایگریکلچر جو ہے اس کو آپ نے پروونشل سبجیکٹ ضرور بنا دیا, اس کی کنٹریبیوشن ٹورڈز جی ڈی پی از اراؤنڈ 19 to 20%, لیکن صرف 4 ارب روپیہ یہ ٹیکس چیکر کو دیتی ہے, یعنی کہ اس کی کنٹریبیوشن از اراؤنڈ 0.8 to 1%. اس کا مطلب ہے بہت بڑا کشن آپ کے پاس موجود ہے. اس سب کو کہتے ہیں پروگریسو ٹیکسنگ. پروگریسو ٹیکسیشن میں جب تک آپ نہیں جائیں گے, جس کی جتنی کنٹریبیوشن ہے اس کے مطابق وہ ٹیکس پے نہیں کرے گا, تب تک آپ کے مسائل حل نہیں ہوں گے. ایک سیکٹر یعنی کہ انڈسٹریل سیکٹر کب تک اس بوجھ کو اٹھا کے رکھے گا؟ تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ پالیسی کو ایسی ڈرافٹ کرے کہ ہر سیکٹر اپنے حساب سے ٹیکس پے کرے. اب کرنٹ آپ سال کا اندازہ لگائیے کہ 9.2 ٹریلین ہم نے ٹیکس کو کلیکٹ کرنا ہے تھرو ٹیکسیشن, اور نان ٹیکسیشن سورسز سے تقریباً 2.8 ٹریلین ہم نے اکٹھا کرنا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ 7 ٹریلین آپ نے پے کر دینا ہے جو آپ کی ڈیٹ ری فائنینسنگ میں چلا جانا ہے. 4000 ارب جو ہے وہ آپ نے دے دینا ہے, صوبوں کو دے دینا ہے, یعنی کہ 4 ٹریلین وہاں چلا جانا ہے. 1.5 to 1.8 آپ نے پی ایس ڈی پی میں خرچ کرنا ہے. آپ نے 1.5 ٹریلین سے بڑھا کے اپنا ڈیفنس بجٹ 1.8 ٹریلین پہ کر دیا, تو آپ نے تو سٹارٹ ہی نیگیٹو سے کیا. تو آپ کہاں سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کو ریلیف دے سکتے ہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ دنیا جو مہذب ملک ہیں وہاں پر تقریباً 15 سے 20% ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو ہے, لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ملک کے اندر وہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو از اراؤنڈ 5.7 to 6%. سو ہاؤ کین یو کمپیٹ ان دا ورلڈ؟ اس کی وجہ سے یہ ہے کہ آپ کا پالیسی ریٹ 21% پہ چلا گیا ہے, اور جب آپ اس کو کمرشل بینکنگ کو ساتھ ایڈ کرتے ہیں 2-2.5%, تو یہ 23 سے 24% ہو جاتا ہے. اب 24% پہ آپ انڈسٹری کی گروتھ کہاں سے ایکسپیکٹ کریں گے؟ کہاں سے انڈسٹری گرو کرے گی؟ اور پھر آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ انڈسٹری آپ کو سب سے زیادہ ٹیکسیشن پے کرے. آپ حال ہی میں دیکھ لیجئے کہ جب سیلاب آیا ہم نے ٹیکس کے اوپر ٹیکس لگا دیا. ہم نے کبھی اس چیز کی کوشش ہی نہیں کی کہ ہم نئے لوگوں کو ٹیکس میں شامل کیے, اور حالت اتنی بری ہے ہمارے ملک میں کہ ہم نے نان ٹیکس اور ٹیکس 2 الگ الگ کیٹیگریز خود بنا دی. آپ ہر جگہ جا کے دیکھ لیجیے, گاڑی کے رجسٹریشن میں دیکھ لیجیے, تو ہم کہتے ہیں ٹیکس پیئر کے لیے اتنے پیسے ہیں, نان ٹیکس پیئرز کے لیے اتنے پیسے ہیں. یعنی کہ ہم نے نان ٹیکس پیئر کو لیگلائز کر دیا اپنے ملک کے اندر. جب ہماری مینٹالٹی اس طرح کی ہے, جب ہمارا سوچ اس قسم کی ہے کہ ہم نے نان ٹیکس پیئر کو ایکسیپٹنس دینی ہے, تو پھر انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں یہی ہونا ہے.
پھر آپ کو IMF کے پاس بار بار جانا پڑے گا, اپنے دوست ملکوں کے پاس بار بار پیسے مانگنے کے کاشف لیے صاحب جو جانا آپ پڑے نے گا. جو باتیں کی ہیں یقیناً یہ بڑی اہم ہے اور اہم نکات کی جانب نشاندہی کی ہے. ہمیں مسائل سبھی کو پتہ ہیں اور رائے حل بھی جو بتا دیے جاتے ہیں, مگر آخر ایسی کون سی رکاوٹ ہے جو رائے حل اور ایسی پالیسیز ہمیں کرنے میں دشواری کا سامنا آتا ہے, اس نقطے کے اوپر ہی بات کریں گے. مگر ناظرین یہاں وقت بریک کا ساتھ رہیے گا. ناظرین بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے وزیر اعظم شہباز شریف سے بلوچستان عوامی پارٹی کے وفد نے ملاقات کی ہے چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کی قیادت میں, اور بلوچستان عوامی پارٹی کا بجٹ اجلاس میں شرکت کا بھی فیصلہ سامنے آیا. بلوچستان عوامی پارٹی کا حکومت کی بھرپور حمایت کا اعادہ کیا گیا ہے. وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف سے بلوچستان عوامی پارٹی کے وفد نے ملاقات کی ہے. مزید تفصیلات جان لیتے ہیں ڈپٹی بیورو چیف اسلام آباد فیصل حکیم سے. فیصل آگاہ کیجیے گا. جی رضا, گزشتہ روز یہ خبر سامنے آئی تھی کہ بلوچستان عوامی پارٹی شاید بجٹ سیشن کا بائیکاٹ کر رہی ہے, اور اس حوالے سے آج چیئرمین سینٹ محمد صادق سنجرانی کی قیادت میں بلوچستان عوامی پارٹی کے وفد نے وزیر اعظم سے ملاقات کی اور انہیں اپنے تحفظات سے آگاہ کیا ہے, جس کے بعد وزیر اعظم نے انہیں تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے, اور بلوچستان کے حوالے سے ایک کمیٹی بنائی گئی ہے جس کا اجلاس آئندہ ہفتے ہوگا. چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی سربراہ ہوں گے, اور اس کے ممبران میں خالد حسین مکی, مولانا غفور حیدری, آغا حسن بلوچ, اسحاق ڈار, احسن اقبال, ڈاکٹر ملک, اعظم نذیر تارڑ اور منظور کاکڑ کمیٹی کے رکن ہوں گے. یہ کمیٹی بلوچستان میں ترقیاتی کاموں کے حوالے سے تمام صورتحال کا جائزہ لے گی اور وزیر اعظم کو رپورٹ کرے گی, جس کے بعد بلوچستان عوامی پارٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ نہ صرف وہ حکومت کی حمایت کرے گی بلکہ جو بجٹ اجلاس ہے اس میں بھی بھرپور طریقے سے شرکت کرے گی. جی فیصل بہت شکریہ. ناظرین ٹرانسمیشن کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. بریک سے پہلے کاشف صاحب ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے تھے, وہ مسائل بتا رہے تھے کہ کیا کیا مسائل ہیں جس کی وجہ سے آج یہ بجٹ اس طرح سے پیش کیا جا رہا ہے اور اتنے خسارے کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے. کیا کیا وجوہات ہیں؟ بطول آپ نے بھی گفتگو ملاحظہ فرمائی ہے بریک سے پہلے. کاشف صاحب نے ذکر کیا IMF پروگرام کا. بطول اگر IMF پروگرام میں گڑبڑ ہو جاتی ہے, آلریڈی یہ جو بجٹ ہے اس میں 52% جو ہے ہم قرضہ جات جو ہے ادائیگی کریں گے, 48% میں جو ہے ملک چلنا ہے. اگر IMF پروگرام میں کوئی گڑبڑ ہو جاتی ہے تو پھر آپ بتائیے گا کہ پلان بی کیا ہوگا حکومت کے پاس اگر ہے تو؟ دیکھیں گورنمنٹ کے پاس کوئی پلان بھی نہیں ہے, اور انفارچونیٹلی جب سے پاکستان بنا ہے پاکستان کے پاس کوئی بھی پلان بھی نہیں تھا. جو پاکستان نے اپنے پہلے ڈیفنس پیکس کیے تھے 1950s میں, تب سے لے کے آج تک پاکستان میں جو بھی انٹرنیشنل معاہدے ہوئے وہ کسی نہ کسی انفارچونیٹلی انفلوئنس کے کانٹیکس میں ہی ہوئے. اور آج بھی پاکستان میں IMF کے ساتھ جو ڈیل نہیں ہو پا رہی, اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ایک انٹرنیشنل پریشر ضرور ہے. میں بار بار شہباز رانا صاحب کی اسٹوری کوٹ کرتی ہوں جس میں انہوں نے ملک کا نام تو نہیں لکھا, لیکن اب سب جانتے ہیں کہ کون سا ملک ہے اور وہ ایسا کیوں کر رہا ہے. امریکہ کی ہی IMF پہ سب سے زیادہ سبسکرپشن ہے, اور پاکستان جب سے افغانستان سے US کا پل آؤٹ ہوا ہے اور پاکستان کا رشیا اور چائنا کی طرف جھکاؤ امریکہ کو ڈائجسٹ نہیں کرتا. دنیا میں نئے بلاکس بن رہے ہیں, نئے گلوبل چوائسز کریٹ کی جا رہی ہیں, لیکن چونکہ پاکستان ایسی ریجن میں ہے جہاں پہ بڑے ممالک, میں آپ 5 سال الفاظ بتا رہی ہوں, جہاں پہ بڑے ممالک کے لیے یہ ہضم کرنا اتنا آسان نہیں ہے کہ ایک ملک ترقی کرے یا وہ چائنا جیسے سپر پاور کے اتنے قریب ہو. تو ایسی سچویشن میں اب یہ صرف ایک سادہ سا ایک ڈیولپنگ کنٹری اور IMF کے درمیان ایک معاہدہ نہیں رہ گیا. میرا خیال ہے اس میں بہت سارے بڑے بڑے انٹرسٹ شامل ہیں, جس میں CPEC بھی ہے جس سے امریکہ ہمیشہ سے ناخوش تھا. یقیناً پاکستان CPEC سے تو کبھی پیچھے نہیں ہٹے گا, لیکن IMF کی جو ریپرزینٹیٹیو ہیں, مستقل ریپرزینٹیٹیو ہیں پاکستان میں, ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ایکسپیکٹیشن ہے اس وقت IMF کی پاکستان سے یہ کہ ڈیٹ سسٹینیبلٹی کی بھی پراسپیکٹس ہوں, یعنی کہ آپ اپنی ایکسٹرنل فائنانسز کو بھی مینٹین کریں, آپ کا جو ڈیٹ ہے اس کے حوالے سے بھی آپ کی ہوم ورک پورا ہو, اور ایٹ دا سیم ٹائم آپ اپنے ملک کے اندر انکلوسیو اقدامات کریں اور سوشل اسپینڈنگ کو بھی بڑھائیں. اب سوشل اسپینڈنگ کا مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ بھی طریقے سے خرچ کر سکے, عوام کی خرید خرید بھی زیادہ ہو, جو کہ ایک بڑا ہائپوتھیٹیکل اور یوٹوپین قسم کا اس وقت ساؤنڈ کرتا ہے کہ پاکستان میں کیا واقعی ایسا ہوگا, کیونکہ 1 سال سے تو ہم ایسا نہیں دیکھ رہے. اور
वो लोग, अगर आप जब कभी आउटडोर जाएं तो आपको लोग बताएंगे कि उनकी क़ुव्वत खरीद कैसे कम हुई है, कैसे लोग अब कितना राशन खरीदते हैं, या लोगों ने अपने बच्चों के स्कूल स्विच करवाए हैं। जो लोग बड़े सही। खुले दिल के साथ खैरात दिया करते थे वो नहीं देते। लेकिन मैं और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट खबर कोट करना चाह रही हूँ कि कल जो हमने सर्वे देखा उसमें बड़ी बड़ी चीज़ें जिसमें बात हो सकती है, लेकिन एक चीज़ जिस पे बात नहीं हुई वो ये है कि पाकिस्तान में कितने लोगों ने नौकरियां अपनी खोई है। ऑटो सेक्टर्स में, टेक्सटाइल सेक्टर्स में 2023 के माली साल में कितने लोगों ने अपनी नौकरियां खोई हैं। इसके हवाले से आपको सर्वे में कुछ पता नहीं चलेगा क्योंकि कुछ बताया नहीं गया, लेकिन गवर्नमेंट के लिए लम्हा फिक्रिया ज़रूर होना चाहिए। इस वक्त पाकिस्तान में 96% ऐसे पाकिस्तानी हैं जो सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में रजिस्टर्ड हैं और वो वर्कर्स के तौर पे रजिस्टर्ड हैं। 2022 में बी और ओई के मुताबिक 62% पाकिस्तानी वर्कर्स सऊदी अरेबिया मूव किए और अपना रोजगार कमाने के लिए, क्योंकि उनके पास पाकिस्तान ठीक है बतूल, आप हमारे साथ ही रहेगा, हमारे मौजूद मेहमान हमारे साथ ही रहेंगे, ट्रांसमिशन का सिलसिला आगे भी बढ़ाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, बजट 2023-24 की खसूसी ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं, ट्रांसमिशन का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि आइंदा माली साल के बजट में फ़ी का आमदनी कितनी होगी। फ़ी का आमदनी का हदफ 4,78,000 से ज़्यादा मुकर्रर किया गया है। दस्तावेज़ात के मुताबिक मौजूदा साल फ़ी का आमदन 3,88,755 रुपये थी। अगले साल GDP का हजम 99,335 अरब रुपये होगा। मज़ीद तफ़सीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे सजाद काज़मी से। सजाद, आगा कीजिएगा। देखिए, हुकूमत ने जो माली साल का बजट है उसमें 6,000 से ज़ायद के नए 6,000 अरब के ज़ायद के जो है टैक्स लगाए जा रहे हैं। तो इस वजह से अब ये तयन किया जा रहा है कि आया कितनी आमदनी जो है उसमें इंक्रीज होगा और GDP में कितना इजाफा होगा। अब जो दस्तावेज़ात हमें मौसूल हुई है उसके मुताबिक फ़ी का आमदनी का हदफ जो है वो 4,78,000 से ज़्यादा का मुकर्रर किया गया है, जबकि मौजूदा साल फ़ी का आमदन जो थी वो 3,88,755 रुपये थी। जबकि अगले साल GDP का जो हजम है वो 99,335 अरब रुपए होगा, जबकि इस साल GDP का साइज जो था वो 89,336 अरब रुपए रहा है। जबकि अगले साल मईशत के हजम में 19,999 अरब का इजाफा मुतवक्के है, जबकि अगले साल इनडायरेक्ट टैक्सों की मद में 6,482 अरब रुपए जो हैं वो हासिल होंगे। नए बजट में सरमायाकारी का हदफ जो है 15.1% मुकर्रर किया गया है, जबकि कौमी बजट का हदफ जो है वो 13.4% मुकर्रर है। अगले साल जो है तजारती खसारा जो है 28 अरब 66 करोड़ डॉलर तक मुतवक्के है, जबकि बरामदात 30 अरब डॉलर और दरामदात जो है 58 अरब डॉलर होंगी। इस तरह तरसलाते ज़र जो है, रेमिटेंस जो है उनका हदफ 30 अरब 53 करोड़ डॉलर जो है मुकर्रर किया गया है। जी ठीक है सजाद, आप हमारे साथ ही रहेगा। हमारे नाजरीन को अहम खबर से आगाह करते हैं। बजट दस्तावेजात कौमी असेंबली पहुंचा दी गई हैं। आइंदा माली साल का बजट आज दोपहर 4 बजे पेश किया जाएगा। कहिएगा सजाद, इस हवाले से भी। देखिए, थोड़ी देर बाद ही वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास तलब किया गया था, जो कि अब थोड़ी देर बाद शुरू होगा। उससे कबल वफाकी वज़रा की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो इस हवाले से जो बजट के हवाले से दस्तावेजात हैं वो पहुंचा दी गई हैं और मुख्तलिफ वफाकी वज़रा को दी जाएंगी। उससे कबल वो उसको रीड आउट करेंगे, उसके बाद उस पर बहस जो है वफाकी काबीना में होगी, मजीद अमेंडमेंट क्या करनी है। और स्पेसिफिकली जो मेन एजेंडा होगा वो तनख्वाहों से मुतल्लिक ही होगा और पेंशन से मुतल्लिक होगा, क्योंकि हतमी मंजूरी जो है वो वफाकी बजट की वो वफाकी काबीना ही देगी। तो इसके बाद ही इसको कौमी असेंबली में जो है वो ले ऑफ किया जाएगा। तो अब इस हवाले से दस्तावेजात जो हैं वो पहुंचा दी गई हैं सेक्रेटरीट में और उसके बाद वफाकी वज़रा को ये डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी। जी सजाद, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ पर जिस तरह हम गुफ्तगू कर रहे हैं बजट के हवाले से और जिस तरह की जो चीज़ें चल रही हैं कि कितना हजम होगा और जो चैलेंजेस हैं, जो अहदाफ हैं, सजाद भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम अपने नुमाइंदे से भी गुफ्तगू करते रहेंगे। मगर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं काशिफ साहब, आपसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। जिस तरह ब्रेक में जाने से पहले भी जो गुफ्तगू हुई, आपने मसाइल की निशानदेही कर दी है और जो अहदाफ हैं ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो एक ज़री मुल्क है, पाकिस्तान को ज़राअत के हवाले से इक़दाम करने चाहिए, मगर ये हो नहीं पाते हैं। एक तो ये भी बड़ी वजह है। इस हवाले से बताएगा कि आखिर रुकावटें कहाँ हैं, जो हमें मसाइल पता हैं उनको हम दूर क्यों नहीं करते हैं, ये हुकूमतें, ये सिस्टम दूर क्यों नहीं करता। दूसरा, एक हम ऐसे मुल्क में भी रह रहे हैं जहाँ पर मामला ये होता है कि बड़े बड़े जो सनतकार हैं, अगर उनका टैक्स 60 लाख भी बन जाए तो 10 लाख दे देंगे, बाकी दीगर टैक्स के लिए वो अदालतों का रुख कर लेते हैं। गालिबन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में लगभग 1500 से 2000 के करीब जो है वो केसेस होंगे जो टैक्स से ही मुतल्लिक होंगे। तो ये भी एक रवैया है हमारे सनतकारों का भी और इस निज़ाम का भी।
دیکھیں پہلی بات تو آپ نے پوچھا کہ ہم کس طریقے سے اپنے اس کلچر کو چینج کر سکتے ہیں، تو اس کی سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ کے پاس پہلے ایک ول ہونی چاہیے. آپ کو یہ ارادہ کرنا ہے کہ آپ نے ملک کو صحیح ڈگر پر چلانا ہے. اس کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کے پاس اس ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی ہونی چاہیے. سب سے زیادہ پرابلم اکانومی کے لیے یا ایک انڈسٹری کے لیے یہ ہوتی ہے کہ وہاں پر انسٹیبلٹی ہو. انسٹیبلٹی کا مطلب یہ ہے کہ جو میکرو اکنامک پالیسی ہے اس میں کنسسٹنسی نہ ہو. ایسی پالیسی جو آپ سال 2 سال کے لیے بنائیں اور اس کے بعد اس کو چینج کر دیں، وہاں پر جا کے انڈسٹری کے لیے پرابلم کریٹ ہوتے ہیں. اب سلوشن کیا ہے؟ سلوشن بہت سادہ، بہت سمپل سے ہیں. نمبر 1 تو یہ ہے، جس طرح میں نے پہلے آپ سے کہا کہ پروگریسو ٹیکس کلچر ہونا چاہیے، یعنی جس کی جتنی کنٹریبیوشن ہے جی ڈی پی کے اندر اس کو اسی حساب سے ٹیکس پے کرنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو ٹیکس کا ریفارم ہے وہ لے کے آنا ہے. بالکل سادہ سسٹم اور آسان سسٹم ٹیکس کا وہ بنانے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو ایس او ایز ہیں، اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز، جو کہ تقریباً 52 سے 55 ارب روپیہ ہر مہینے سرکار کا جو ہے وہاں ضائع ہو رہا ہے، اس کو روکنے کی ضرورت ہے. اس کو جتنا جلدی ہو سکے ہم پرائیویٹائز کریں. آپ کو یہ سن کے حیرانی ہوگی کہ ابھی تک تقریباً 1.67 ٹریلین روپیہ جو ہے وہ اس کے اندر اکٹھا ہو چکا ہے ایس او ایز کے لاسز کے اندر. اس کو فوری طور پر روکنے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ سرکولر ڈیٹ میں آپ دیکھ لیجئے، پچھلے 8 مہینوں میں تقریباً 497 ارب روپیہ جو ہے وہ سرکولر ڈیٹ کی مد میں اکٹھا ہو چکا ہے. وہ بھی تقریباً 2-2.5 ٹریلین روپیہ جو ہے وہاں پر اکٹھا ہو چکا ہے، جو کہ ہمارا ضائع ہو چکا ہوا ہے. اس لیے ان سب چیزوں کو روکنے کی ضرورت ہے. آئی ایم ایف کے کہنے پر آپ نے بار بار ریٹ بڑھائے ہیں بجلی کے. آپ دیکھیں پچھلے جولائی میں تقریباً 7.97 روپے ریٹ بڑھا. اس دفعہ پھر آپ نے 4 روپے ریٹ بڑھا دیا. اس کا مطلب ہے جب آپ ریٹ بڑھاتے جائیں گے تو کاسٹ آف پروڈکشن بڑھتی جائے گی، انفلیشن بڑھتی جا رہی ہے، لیکن روٹ کاز کو ہم جو ہے وہ نہیں دیکھ رہے کہ روٹ کاز کہاں پر ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے یہ نان ٹیکس پیئر کو الاؤ کر دیا اکانومی کے اندر، اس کو فوری طور پر روکنا چاہیے. اس سے دل شکنی ہوتی ہے ان لوگوں کی جو ٹیکس پے کر رہے ہیں، جو ٹیکس پیئرز ہیں. اور ہم کرتے کیا ہیں؟ کوئی بھی آفت خدا نخواستہ ملک کے اندر آ جائے، کوئی بھی ایشو پرابلم آ جائے، ہم ٹیکس کے اوپر ٹیکس لگا دیتے ہیں. آپ کب تک سروس سیکٹر کو جو ہے اس ٹیکس نیٹ سے باہر رکھیں گے؟ آپ کب تک سیلری بیس سسٹم کے اوپر چلتے رہیں گے؟ اور اس کے علاوہ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اگر ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ٹیکسز کو دیکھا جائے تو ڈائریکٹ ٹیکسز کی جو کنٹریبیوشن ہے ٹیکس کے اندر وہ تقریباً 36 سے 37% ہے، جبکہ 62% جو ہے کنٹریبیوشن ہے انڈائریکٹ ٹیکسز کی. بڑا آسان کام ہے کہ آپ سیلز ٹیکس کو ہے 17% کو اٹھا کے 18%، 18 کو اٹھا کے 25% پہ لے جائیں. اس کا مطلب ہے آپ جو انڈائریکٹ ٹیکسز کو بڑھاتے جائیں گے تو انڈائریکٹ ٹیکسز کا ملبہ جو ہے وہ کامن مین کے اوپر پڑتا جائے گا. اس لیے اس کو ادر وے راؤنڈ ہونا چاہیے. ڈائریکٹ ٹیکسز کا ریشو جو ہے وہ تقریباً 60-70% ہونا چاہیے اور انڈائریکٹ ٹیکسز کا ریشو کم ہونا چاہیے. دیکھیں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں یہاں پر، ہم ہر پولیٹیکل ڈیسیجن لیتے ہیں، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے ملک کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے، کتنا نقصان ہو رہا ہے. یہ بڑا فیکٹر ہے. جی میرا چونکہ تعلق ایک ایگریکلچر سائٹ سے ہے، ہماری فلاور ملنگ انڈسٹری سے میرا تعلق ہے، تو میں وہاں پر آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ہم نے حال ہی میں رمضان پیکج میں دیکھیں اربوں روپیہ ہم لوگوں نے ضائع کر دیا. اس کے علاوہ ہم سبسڈی دیتے ہیں، ایسی سبسڈی جو اکراس دا بورڈ ہر ایک کے لیے ہوتی ہے. ہم ٹارگیٹڈ سبسڈی نہیں دیتے. آئی ایم ایف کا پہلا اصول یہ ہے کہ آپ کو سبسڈیز کو روکنا پڑے گا. آپ نے اگر گندم میں، آٹے میں سبسڈی دینی بھی ہے تو یہ ٹارگیٹڈ سبسڈی ہو. ایسے لوگوں کو سبسڈی دیں جو ڈیزرو کرتے ہیں. اس کا بڑا آسان سسٹم ہے. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت آپ کے پاس تمام لوگوں کا ڈیٹا کلیکٹ ہوا ہے. آپ انہی لوگوں کو آپ کیش فارم میں سبسڈی دیں تاکہ وہ لوگ اس کا بھرپور فائدہ اٹھا سکیں، نہ کہ ایسے لوپ ہول کریٹ کریں جس سے اکانومی جو ہے ڈسٹرب ہو. دیکھیں مارکیٹ میکنزم کو جب حکومت ڈسٹرب کرے گی، ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کو جب ڈسٹرب کرے گی، اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ جو ہے پرائس کے اوپر آتا ہے. دنیا کا کوئی قانون جو ہے پرائس کو نہیں کنٹرول کر سکتا ایکسیپٹ فار مارکیٹ میکنزم، اور مارکیٹ میکنزم کے علاوہ کوئی اور جواب نہیں ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ملک کے اندر تمام ڈیسیجن پولیٹیکل بیسڈ ہوتے ہیں. تمام ڈیسیجن یہ سوچ کے لیے جاتے ہیں کہ ہمارے اگلے الیکشن میں ہمیں ووٹ کتنے ملیں گے. یہ نہیں سوچا جاتا کہ ہماری اکانومی کو کتنا فائدہ ہوگا، ہماری اکانومی کو کیا نقصان ہے، کیا فائدہ ہے. اب کل کی آپ اقتصادی سروے کی رپورٹ دیکھ لیں، اس میں ایک بات مجھے بہت پسند آئی اسحاق ڈار صاحب کی، جب انہوں نے کہا کہ ہمیں چارٹر آف اکانومی میں کام کرنا چاہیے. ایسا ہمیں روڈ میپ ڈیزائن کرنا چاہیے کہ جائے کوئی حکومت آئے، کوئی حکومت جائے، وہ چارٹر آف اکانومی، وہ روڈ میپ کنسسٹنٹ رہے. اور یہی انڈسٹری میں، یہی ہم لوگوں کی ایز اے بزنس مین، ہماری بزنس کمیونٹی کی یہی ڈیمانڈ ہے
کہ آپ ہمیں میکرو اکنامک پالیسی جو ہے وہ 10 سے 15 سال کی بنا کر دیں اور پھر اس کے اندر کوئی فالٹر نہ ہو، اور پھر اس کے اندر ہم جو مائکرو اکنامک پالیسی جو انڈسٹری بنائے گی آپ دیکھیں اس کے اندر کتنے فائدے ہوں گے، کتنا اس کو ملک جو ہے وہ ترقی کرے گا. لیکن ایک راستہ، ایک ڈائریکشن لینا چاہیے. اور سب سے امپورٹنٹ ایشو یہ ہے کہ آپ کو سٹیک ہولڈرز کو ہمیشہ اپنے ساتھ بیٹھ کے ان سے ساتھ ڈسکشن کرنی چاہیے. جو پالیسی بنائیں کوانٹیٹیو بیسڈ ہو، اس میں پرچیزنگ پاور جو ہے وہ آپ عوام کے ہاتھ میں دیں اور سٹیک ہولڈرز کو ساتھ بٹائیں تاکہ آپ کو اس کا فروٹفل رزلٹ جو ہے وہ مل سکے. فروٹفل رزلٹ مل سکے، بالکل ایسا ہی ہے. کاشف صاحب ٹھیک ہے، ہمیں جوائن کیا ہے معاشی تجزیہ کار احسن مہندی صاحب نے، بہت مشکور ہیں سچ ٹی وی کو، آپ نے اپنا خصوصی وقت دیا. سر آج 2023 اور 24 کا بجٹ پیش ہونے جا رہا ہے، اس سے پہلے اقتصادی سروے رپورٹ بھی آپ نے کل دیکھی ہے. کاشف صاحب نے گفتگو کی، آپ نے وہ بھی ملاحظہ فرمائیے. سب سے پہلے آپ یہ کہیے گا آج جو بجٹ پیش ہونے جا رہا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں، غریب آدمی کے لیے اس میں کیا ریلیف ہے؟ دیکھیں آئی تھنک کہ غریب آدمی کے لیے تو جو ہے وہ ہمیں بجٹ میں ہی نظر آئے گا کہ کیا ریلیف جو ہے وہ دیا جاتا ہے. لیکن اس وقت جو معاملات ہیں وہ اس طرح سے ہیں کہ پاکستان ہسٹوریکلی ہائی 38% انفلیشن جو ہے اس کو فیس کر رہا ہے. اس وقت آئی ایم ایف کے جو ہے $2.5 بلین جو ہے وہ پینڈنگ ہے ڈسبرسمنٹ کے لیے، اور آئی تھنک کہ اس کے لیے آئی ایم ایف کی 3 کنڈیشنز جو ہیں وہ ہمیں نظر آ رہی ہیں. اور اس کے اندر جو ہے اسپیشلی جو ہم دیکھ رہے ہیں بجٹ کو دیکھ کے کہ جو بجٹ کے اندر جو گنجائش ہے سوشل سروسز کی وہ بہت زیادہ کم ہے. بٹ ظاہر ہے آئی ایم ایف یہ چاہتا ہے کہ جو ویلتھ ہولڈرز ہیں ان کی طرف سے جو ہے وہ کچھ جو ٹیکسز ہیں ان پہ بڑھائے جائیں. تو آئی تھنک کہ جو آپ کی بات بنتی ہے کہ جو آئی ایم ایف کی اپنی کنڈیشنز ہیں وہ سوشل سروسز کو جو ہے وہ فوکس کر رہی ہیں. اور اس بار ہم ایٹ لیسٹ فیڈرل بجٹ کے اندر جو ہے کچھ ایسی ٹیکسز دیکھ سکتے ہیں. مگر احسن صاحب معاملہ یہ ہے کہ یہ کتنا حقیقی بنیادوں کے اوپر مبنی ہے. جس طرح ہم نے ہدف رکھ دیا ہے 9,200 ارب روپے ٹیکس وصولی کا بھی، تو یہ حقیقت کے اوپر کتنا مبنی ہے کہ ہم اس کو ٹارگٹ کو اچیو بھی کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے. اور پھر جس طرح ہم نے جی ڈی پی کا ہدف مقرر کیا ہے، کیونکہ معاشی ادارے کہہ رہے ہیں کہ آپ کی 2 کے لگ بھگ رہنی ہے یہ سپیڈ جی ڈی پی کی. دیکھیں ٹیکسز جو ہے کلیکشن کے تو گورنمنٹ کے پاس منی بجٹ کے تھرو بھی جو ہے وہ ٹیکس کلیکٹ تو ہو جائے گا. تو جہاں تک آپ کی اس کی بات ہے کہ بھائی 9.2 ٹریلین کا ٹارگٹ ہے اور یہ ٹارگٹ نہیں، تو ظاہر ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بینک ڈپازٹ جو ہے اس کے سود جو ہے تقریباً 7.4 یا 3 ٹریلین کا ہوتا ہے. اس پہ اگر آپ 10% ٹیکس اور بڑھا دیں تو 700 بلین وہاں سے بھی آ سکتے. تو گورنمنٹ کے پاس جو ہے ویریس ایونیوز ہیں جس کے اندر وہ سود بھی دے رہا ہے اور سود پہ ٹیکس بھی بڑھا کر جو ہے کسی طریقے سے ہدف جو ہے وہ اچیو کر لے گا. تو جہاں تک ہدف کا ایشو ہے تو وہ تو نظر نہیں آ رہا کوئی پرابلم ہوگا. پرابلم جو پرائمریلی آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ گروتھ کو کس طرح سے اچیو کیا جائے گا ایسی صورتحال پہ کہ جہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ سود کا ریٹ 21% ہے اور اس وقت آئی ایم ایف کی جو کنڈیشنز ہیں ان کو میٹ کرنے کے لیے موسٹ پرابلی ہمیں ریئل انٹرسٹ ریٹ کی طرف جو ہے پازیٹیو ریئل انٹرسٹ ریٹ کی طرف جانا پڑے، جو سرٹنلی مین کرتا ہے کہ انفلیشن جو ہے اس سے زیادہ سود کا ریٹ ہونا چاہیے. تو اس وقت آپ کی 38% جو ہے وہ انفلیشن ہے اور اس سے زیادہ جو ہے سود کا ریٹ ہونا چاہیے اور اس ریٹ پر جو ہے گروتھ ہونی چاہیے. تو آپ کی بالکل بات ٹھیک ہے کہ گروتھ کے جو ہدف ہیں اگر ہم وہ 3% پر لیتے ہیں تو وہ 3% کا گروتھ ریٹ جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آئے گا. تو یہ اس وقت چیلنج ہے. اس کے علاوہ سوشل سروسز کی کنٹریبیوشن، روپی کی مینجمنٹ ایک بہت بڑا چیلنج ہے جو کہ آئی ایم ایف جو ہے جس نے آئی ایم ایف نے اس کو کنٹرول کرنے کا جو ہے وہ ہدف دیا ہوا ہے. اور پھر اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارا جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں وہ کافی زیادہ لاسز جو ہیں وہ کریٹ کر رہی ہیں. تو ان کی لاسز کو پرائیویٹائزیشن کی مد میں جو ہے وہ ٹرانسفر کرنا، یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ چیلنج اس وقت نظر آ رہا ہے کہ فیڈرل بجٹ کے اندر اس صورتحال پر کیا ایسے اپلیکیشن ہے کہ جہاں پر. اچھا احسن، آپ خود ڈائریکٹر عارف حبیب گروپ بھی ہیں، تو میں بطور ایک سرمایہ کار اور ایک بزنس میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا، یہ بجٹ آ رہا ہے، سبھی کو پتہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ کچھ ماہ کی ہے، اس کے بعد پھر سے منی بجٹ آنا ہے، تو کاروبار کے اندر پہلے سے ہی ایک عدم اعتماد کی فضا موجود ہے. تو یہ بجٹ اس سے زیادہ امیدیں ہیں یا جو سرمایہ کار ہے، جو بزنس مین ہے، وہ آگے کی دیکھے گا کہ جو منی بجٹ میں جو آئے گا صحیح معنوں میں اسی کو پھر تصور کیا جائے، اقدامات مزید ہوں گے؟ دیکھیں بالکل منی بجٹ کی جو ہے وہ پاسبلٹیز بڑھتی ہیں کہ جہاں پر کلیکشن جو ہے گورنمنٹ کے جو ہدف ہیں وہ پورے نہیں ہوتے، اس صورت کے اندر مزید جو ہے وہ ٹیکسز لگائے جاتے ہیں. بٹ گورنمنٹ کے پاس بہت سارے ایونیوز ہیں جہاں سے وہ کلیکٹ، یعنی کہ ٹیکس انٹر ٹیکس جو ایونیو ہیں
जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि सूद के रेट पे टैक्स बढ़ा दिया है, या फिर जो इंडस्ट्रियल किसी इंडस्ट्री पे टैक्स लगा दिया। तो ऐसी चीजें जो है वो हम देख सकते हैं कि मिनी बजट के अंदर सामने आ सकती हैं। और स्पेशली जब इलेक्शन हो जाएंगे उसके बाद हम ये देख सकते हैं कि सर्कुलर डेट 2.5 ट्रिलियन तक पहुंच गए हैं। उसको खत्म करने के लिए कुछ ऐसे टैक्सेस लगाए जाए इन पावर कंपनीज पे जहां पर जो है इसकी वसूली की जा सके। तो बिल्कुल उसकी पॉसिबिलिटीज हैं और ये शॉर्ट टर्म जो है वो बजट कहलाया जा सकता है और मिनी बजट की पॉसिबिलिटीज बढ़ सकती हैं, स्पेशली जब IMF प्रोग्राम को हम रीनेगोशिएट करेंगे। और इस वक्त अगर IMF प्रोग्राम को हम देखें तो उसको अचीव करने के लिए जो जो हम जो एप्लीकेशन करेंगे उसके बाद जो है वो हम देख सकते हैं कि नए बजट के अंदर नई जो है IMF की कंडीशंस हैं उनको मीट करने के लिए नए जो है वो हदफ हासिल किए जा सकते हैं। बट हमें इस वक्त ये चीज सोचनी चाहिए कि सोशल सर्विसेज की तरफ जो है या सोशल जो वेलफेयर है उसके लिए IMF का अपना फोकस भी है और उसके लिए हम स्पेशली इस बजट के अंदर कुछ ऐसे वेल्थ टैक्सेस वगैरह देख सकते हैं जो कि स्पेशली जो है वो रिच इंडिविजुअल्स पे या प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज पे जो है उनके हदफ जो है बढ़ते हैं। इसका प्राइमरीली अगर हम फोकस देखें तो सुपर टैक्स जो है उसको जो है वो कैरी करने की जो है वो प्रपोजल है 10% तक। इसके अलावा जो कैपिटल मार्केट पे टैक्सेस हैं वो हम देख रहे हैं वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा हैं और वो उसकी कंटिन्यूएंस जो है वो अपेरेंटली नजर आ रही है। तो बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहां पर ऑलरेडी जिनसे टैक्स लिया जा रहा है और जो कि रिच इंडिविजुअल हैं या रिच कंपनीज हैं कैश कंपनीज हैं उन पे ऑलरेडी टैक्सेस जो है वो लगे हुए हैं। लेकिन जाहिर है इस बजट के अंदर हम कुछ सरप्राइजेस देख सकते हैं जिसके अंदर जो है वो सोशल वेलफेयर के लिए या जो आम आवाम है उनको जो है फेवर करने के लिए कुछ हद तक जो है वो टैक्सेस लगाए जाएंगे और ये जो ट्रांसफर ऑफ फंड्स होगा ये फ्रॉम रिच कंपनीज या कैश रिच इंडिविजुअल से होके ये ट्रांसफर होगा पुअर जो है वो क्लास की तरफ। ठीक है एहसन साहब, आप हमारे साथ ही रहेगा। मौशी तज्ज़ियाकार मिर्ज़ा इख्तियार बेग ने भी हमें ज्वाइन किया है। सर आपके भी कीमती वक्त के बहुत मशकूर हैं, सच टीवी को आपने अपना खसूसी वक्त दिया है। सर आप सारी गुफ्तगू आप पहले ही मुलाहिज़ा फरमा चुके हैं और ऑलरेडी ये कल से एक चीज़ है, इक़्तिसादी सर्वे रिपोर्ट भी सामने आ गई है, अब आज बजट पेश होने जा रहा है। एक अहम सवाल ये भी उठता है कि गरीब आदमी के लिए क्या रिलीफ है। साथ ही साथ इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कल जो सर्वे जारी किया गया है उसमें बड़ी आसानी से बता दिया गया है कि किसी भी चीज़ में किसी भी सेक्टर में हदफ को हासिल करने में नाकामी हुई है, लेकिन रीज़न क्या है, क्या क्या वजूहात है, क्यों ये वजह बनी कि हम किसी भी हदफ को हासिल नहीं कर सके, और अगर ये वजह बन ही गई है तो उसके बाद अब इसका हल क्या है? देखिए ये हमने भी सुना था इकोनॉमिक सर्वे कल और ये इससे मसले हल नहीं होते कि ये किसकी वजह से हुआ है या किसकी गलती की वजह से हुआ है। जो हुकूमत कमान संभालती है, रेंज संभालती है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि माशत को सही डगर पे डाल के और रियासत को माशी खुशहाली दे और गरीब की जो उसकी बुरी हालत है उससे उसको निकाले। ये हम एक दूसरे के ऊपर कंधों पे नहीं डाल के बच के निकल सकते। ये बात कल सबने महसूस की है, आपने भी महसूस की है, मैंने भी महसूस की है। देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि हम माशी हदायत बिल्कुल एक हदायत भी हमने पूरा नहीं करा है। हमारी सनत ने भी नेगेटिव ग्रोथ की, हमारी सर्विस सेक्टर ने, हमारी ज़राअत ने, हमारे बैंकों के जो कर्जे लेने की हद है वो सबसे लोएस्ट तरीन है। इकोनॉमी एक्टिविटीज तकरीबन खत्म हो चुकी हैं, अफराद ज़र 30% पे पहुंच गया है। अब वो गरीब की अगर भी 10-15%, 20% बढ़ाते हैं तो वो किस तरह से मुकाबला करेगा। और उसके ऊपर भी वो इनका ये कहना है कि हम पेट्रोलियम डेवलपमेंट लीवरेज जो है जो 50 रुपए फी लीटर तक पहुंच गया है, इसको बढ़ा के 60 रुपए फी लीटर अगर कर दें तो हमें 800 अरब रुपए मिल जाएंगे, जिनसे पेंशन और गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की सैलरी में इजाफा 15-20% जो भी हम करना चाहते हैं मुमकिन होगा। तो एक पॉकेट से निकाल के दूसरी पॉकेट में डालने की बात यही वजह है कि हमारा टैक्स निज़ाम और हमारा बजट जो है वो बैलेंस नहीं है। उसको एडॉक मेजर्स लिए जा रहे हैं। जहाँ तक सवाल है जी, इसमें कोई आने वाले बजट में मुझे रिलीफ गरीब के लिए नहीं नजर आ रहा है, न सनत के लिए कुछ नजर आ रहा है, क्योंकि सनत तो ऑलरेडी टेक्सटाइल की 27% मुसलसल 90 महीने
कम हुई है, और बड़े दर्जे के जिसमें ये मोटा ऑटोमोबाइल हैं, जिसमें सीमेंट, सरिया, फार्मास्यूटिकल आता है, ये 9% मुसलसल 7वें महीने इनकी ग्रोथ कम हुई है, पैदावारी सलाहियतें इनकी कम हुई है। FBR के ऊपर बजट पे जोर इनका है, जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर है उन्हीं के ऊपर टैक्स बढ़ाते चले जाएं। आप 6,000 अभी कर रहे हैं, सुनने में आ रहा है कि जून के एंड तक 7,000 अरब हो जाएगा, और आइंदा साल का 9,000 अरब का जो हदफ दे रहे हैं ये FBR को, अब वो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर पे ही लगाएंगे। आपको चाहिए कि नए टैक्स पेयर टैक्स नेट में लाएं। अभी सुनने में आया है कि 7 लाख नए टैक्स पेयर की टारगेट था, अब 9 लाख ले आए, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो जो ये कहने को सुनने को अच्छी बातें हैं बेग साहब, जिस तरह आपने भी कहा को टैक्स नेट को ही बढ़ाना चाहिए। मैं इस सवाल का जवाब जो है वो काशिफ साहब आपसे लूँगा। जो मामला है, हम ये बात करते हैं कि टैक्सेस लगा दें या मज़ीद जो शोबे हैं जो बिल्कुल टैक्स नहीं पे कर रहे हैं आप उनके ऊपर लगा दें, मगर होता यह है कि सुपर टैक्स की सलाह हम सुन लेते हैं और जो पहले से लोग दे रहे होते हैं फिर उन्हीं को दोबारा से टैक्स देना पड़ता है। सियासी जमातें अगर कोई फ़ैसला ऐसा कर भी लें, फिर एक अदद कोई ट्वीट आ जाती है कि नहीं ताजो बरादरी परेशान होगी है, आप इस फैसले को वापस ले लें। इस सवाल का भी हमें जवाब चाहिए कि हमारा यूनिफॉर्म निज़ाम क्यों नहीं है टैक्स के अंदर भी, और साथ साथ जिस तरह मैंने आपसे पहले एक सवाल किया कि बड़े बड़े जो सनतकार हैं ये भी बच निकलते हैं टैक्सेस से और फिर अदालतों का रुख कर लेते हैं और फिर वहाँ से इस्तिस्ना ले लेते हैं या स्टे हो जाता है सारे मामले के ऊपर। देखें, पहले मैंने आपको पहले इस बात बताया कि जो इंडस्ट्री है वो सबसे ज़्यादा टैक्स पे कर रही है। तकरीबन 60 से 70% कॉन्ट्रीब्यूशन जो टैक्स में है वो इंडस्ट्री का है, जबकि GDP में उसकी कॉन्ट्रीब्यूशन 21-22% है। इसका मतलब है असल आपका टैक्स कलेक्शन हो ही सारा इंडस्ट्री से रहा है। लेकिन मैं आपसे ये सवाल करता हूँ कि आपने भी कल इक्तिसादी सर्वे सुना, मैंने भी सुना, आप मुझे बताइए कि उसके अंदर कौन सा ऐसा रिफॉर्म गवर्नमेंट ने अनाउंस किया। अब मैं आपको बताता हूँ, 2 उन्होंने रिफॉर्म अनाउंस किए। नंबर 1 उन्होंने ये कहा कि IT जो इंडस्ट्री है उसको हम रिफॉर्म करने लगे हैं, उसके अंदर 35% वो रिटेन कर सकते हैं अपनी अर्निंग्स, और नंबर 2 ये है कि हम IT के लिए स्पेशल जो है जोन्स बना रहे हैं तमाम टैक्स डिपार्टमेंट में। दूसरी उन्होंने ये बात की कि एग्रीकल्चर सेक्टर को हम लोन्स देने लगे हैं। आप मुझे बताइए कि इंडस्ट्री के लिए कहाँ गई? इंडस्ट्री जब तक नहीं चलेगी, जब तक आपकी प्रोडक्शन नहीं होगी, जब तक इंडस्ट्री एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं करेगी इस मुल्क के अंदर, ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। ठीक है काशिफ साहब, हम आपकी जानिब दोबारा आएंगे और आप अपनी बात दोबारा कंटिन्यू कीजिएगा। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। नाजरीन, एक बार फिर से आपको ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले काशिफ साहब बात कर रहे थे। काशिफ साहब, इससे पहले कि ट्रांसमिशन के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाएं और कोई और सवाल करें, आप अपनी बात पहले कंटिन्यू करें। जी बहुत शुक्रिया। मैं ये बात कर रहा था कि देखें, इक्तिसादी सर्वे के अंदर हमारी जहाँ और बातें, वहाँ पर इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात बहुत ज़रूरी थी। इसहाक डार साहब को ये बताना चाहिए कि आप इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए क्या काम कर रहे हैं। आप कहाँ क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जिसकी इस वक्त ग्रोथ जो है वो -7% पे है, वो आपको टैक्स कहाँ से कलेक्ट करके देगी? आप ये बताइए कि नए टैक्स पेयर्स को किस तरीके से इस टैक्स ब्रैकेट के अंदर लेके आना है। हम इस चीज़ को नहीं मानते कि नॉन टैक्स पेयर कोई टर्म होती है। नॉन टैक्स पेयर को बिल्कुल एलिमिनेट कर देना चाहिए। असूल ऐसे होने चाहिए कि नॉन टैक्स पेयर के लिए ना बिजली हो, ना गैस हो, ना कोई किसी किस्म की उनको सहूलत मिले, ताकि इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो। आप मुझे बताइए कि कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो 30-32% है, उस टैक्स को नीचे लाने के लिए हुकूमत क्या काम कर रही है? ये कितना आसान काम है कि आपने लग्जरी आइटम के ऊपर जो है 17 से उठा के 25% टैक्स कर दिया, ओवरऑल GST को 17 से उठा के 18% टैक्स कर दिया। असल ज़रूरत ये है कि हम इंडस्ट्री को ग्रो करें। असल ज़रूरत ये है कि हम एक्सपोर्ट के लिए नई मंडियां तलाश करें ताकि हम एक्सपोर्टर बने, हम जो है फॉरेन एक्सचेंज थ्रू एक्सपोर्ट जो है वो वापस लेकर आए अपने मुल्क। मगर काशिफ साहब, चैलेंजेस है ना, बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं तवानाई के शोबे के अंदर। जिस तरह हम ये देखते हैं, गैस नहीं है, हमें लेनी पड़ती है, बिजली का हमारे पास जिस तरह से शॉर्टफॉल है, पेट्रोल डीजल, तो ये चीज़ें हैं जिनसे कंप्रोमाइज़ गो के सनत होती है और हुकूमत भी होती है, फिर लेने पड़ते हैं, फिर आपको प्रोडक्ट जिस तरह आपने कहा कि महंगी मिलती है। ये चैलेंजेस तो हैं, अब इन्हीं चैलेंजेस के साथ ही हमें चलना है। देखें, इसके लिए ज़रूरी ये है कि गवर्नमेंट, आप समझे कि गवर्नमेंट का काम क्या है।
گورنمنٹ کا کام یہ ہے کہ انڈسٹری کو فیسیلیٹیٹ کرنا، گورنمنٹ کا کام یہ ہے کہ آپ کو سیکیورٹی مہیا کرنا اور آپ کو ایسا انفراسٹرکچر بنا کے دینا کہ جس کے اندر انڈسٹری گرو کرے، نہ کہ گورنمنٹ کا کام یہ ہے کہ وہ بزنس کے اندر آ جائے. ہمارے ملک کے اندر گورنمنٹ جو ہے وہ بزنس کے اندر انوالو ہو جاتی ہے، فیسیلیٹیٹ نہیں کرتی. آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے پالیسیز بنانے کی ضرورت ہے. اور جس طرح میں نے پہلے آپ سے کہا اور بار بار یہ بات کر رہا ہوں کہ انفارچونیٹلی ہماری گورنمنٹ سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ نہیں لیتی. ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ کون سی پالیسی ہمارے لیے بن رہی ہے. جب پالیسی بن کر آتی ہے تو وہاں سے پرابلم شروع ہوتے ہیں کیونکہ اس کا گراؤنڈ ریالٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا. بجٹ کو ایک حتمی شکل دینے سے پہلے آپ سے مشاورت نہیں کی جاتی ہے؟ بڑے بڑے جو چیمبرز حضرات ہیں یا بزنس مین کمیونٹی ہے ان سے تو گفتگو ہوتی رہتی ہے، خبریں آتی رہتی ہیں سامنے. دیکھیں گفتگو کی حد تک تو میں مانتا ہوں جی گفتگو ہوتی رہتی ہے، لیکن اس کی امپلیمنٹیشن کتنی ہوتی رہتی ہے یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. آپ دیکھیں مہذب ملکوں کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جب بجٹ بنتے ہیں وہاں پر ان کے بڑے بڑے سٹیک ہولڈر ساتھ بیٹھتے ہیں، ان کی مشاورت کے ساتھ بنتی ہے پالیسی اور اس کے بعد وہ اہداف اکارڈنگلی سیٹ کرتے ہیں. اب کرنٹ اگزامپل آپ لے لیجئے کہ 7.2 ٹریلین کا ہمارا یہ اہداف تھا ٹیکس کلیکشن کا، 6.7 پہ بھی ہم پہنچے ہیں، لیکن اگلے سال کا ہدف ہم نے رکھ دیا ہے 9.2 ٹریلین کا، ہم نے ٹیکس کلیکشن کا ہدف رکھ دیا ہے. پرانا ہم نے میٹ کیا نہیں، ہم نے یہاں سے مزید بڑھا دیا. اس کا مطلب ہے آپ نے ایڈیشنل ٹیکس لگانے ہیں. آپ ٹیکس لگانے کی بجائے آپ یہ کیوں نہیں بات کرتے کہ ہم انڈسٹری کی گروتھ کی بات کریں گے. ہم یہ کوشش کریں گے کہ اگر ہماری 25 سے 26 بلین ڈالر کی ایکسپورٹ ہے تو اس کو ہم 40 سے 50 بلین ڈالر پہ لے کے جائیں گے. اگر ہمارے پاس 5 سے 10 ملک ہیں ایز امپورٹر، ہم ان ملکوں کی تعداد کو بڑھائیں گے، ہم جی ایس پی کو بڑھائیں گے، ہم ریجنل ٹریڈ کی بات کریں گے. آپ نیفٹا دیکھ لیجئے، آپ مرکزر دیکھ لیجئے، آپ آسیان. کاشف صاحب میں آپ کو یہاں رکوں گا، کمنٹ احسن مہنتی صاحب کا بھی لے لیتے ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. احسن صاحب آپ کہیے گا ایک پروپوزل یہ بھی سامنے آ رہا ہے کہ ویلتھ ٹیکس یعنی اثاثوں کے اوپر بھی جو حکومت یہ پروپوزل لے کر آ رہی ہے، ابھی پتہ چل جائے گا کچھ ہی گھنٹوں کے بعد جو ہے وہ ٹیکس لگایا جائے گا. مکان ہے وہ جو بھی ایک مقرر کرتی ہے قیمت جس حساب سے مقرر کرتی ہے حکومت، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اقدام جو ہے وہ درست ہوگا اور اس سے واقعی ٹیکس نیٹ میں اضافہ ہوگا یا جو پہلے سے جو ٹیکس دے رہے ہیں ان کے اوپر مزید جو ہے وہ بوجھ آ جائے گا؟ دیکھیں یہ اقدام تو کوئی اچھا نہیں ہوگا کہ بل ٹیکسز جو ہیں وہ ان کی انٹروڈکشن ہو، بٹ ہم نے پریسیڈنٹ جو ہے سری لنکا کی مثال تھی جس پہ آئی ایم ایف نے جو ہے وہ یہ پروپوز کیا تھا کہ ویلتھ ٹیکسز کو جو ہے وہ انٹروڈیوس کیا ہے. اگر اس کا جو ریپرکشن ہے سرٹنلی ویلتھ ٹرانسفر ہوتے ہیں، پاکستان کے باہر پیسہ منتقل ہوتا ہے، ایسی صورتحال میں ڈاکیومنٹیشن جو ہے اس میں وہ لوگ نہیں کرتے چیزوں کو ڈاکیومنٹ بیکاز ٹیکس دینا پڑتا ہے. تو آئی تھنک کہ اس کے جو نیگیٹو امپیکٹ ہے وہ تو بالکل ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیولپ ورلڈ کے اندر بھی جو ہے ویل ٹیکسز اور انہیریٹنس ٹیکسز کو جو ہے جو کہ انہیریٹنس پر لگتے ہیں وہ ٹیکسز کو ڈسکریج کیا، وہ وہاں پر جو ہے اپلیکیبل ہے، بٹ پاکستان میں انہیریٹنس ٹیکس نہیں ہے. بٹ وی کین سی ایسے اقدامات جو ہے وہ سامنے اس لیے آ سکتے ہیں کہ اس وقت پاکستان جو ہے وہ آئی ایم ایف پروگرام کے اندر ہے اور اس وقت 2.5 بلین ڈالر پاکستان کو درکار ہے جو کہ ایگزسٹنگ ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی کے اندر جو ہے وہ پینڈنگ ہے. اب یہ اس کے اندر سے 1.1 بلین ڈالر بھی نکل سکتے ہیں اور 2.5 بلین ڈالر تک بھی نکل سکتے ہیں، بٹ آئی ایم ایف کی اپنی 3 نکات ہیں جس کے اندر ان کی بجٹ جو ہے وہ جو ان کے جو بجٹ کے جو کنٹینٹ ہیں وہ ان کو فیور کرنے چاہیے، اور اگر وہ نہیں فیور ہوتے ہیں تو اس صورت کے اندر یہ ڈسبرسمنٹ نہیں ہوگی. تو گورنمنٹ اس وقت بڑے ڈیفیکلٹ مراحل کے اندر موجود ہے، اور اگر آپ فائنانس منسٹر صاحب کی اسٹیٹمنٹ خود بھی دیکھیں تو وہ آئی ایم ایف کو ریزن بناتے ہیں، اس کی جو ڈیویلویشن کی جو پالیسیز ہیں اس کو ریزن بناتے ہیں انفلیشن کا، اور یہ ہدف کے نہ اچیو کرنے کا جو ریزن ہے وہ آئی ایم ایف کو جو ہے وہ اس کردار کو جو ہے وہ اس کو اکیوز کرتے ہیں کہ اس پروگرام کی وجہ سے ان کو ڈیویلویشن کرنا پڑا، اس کی وجہ سے انفلیشن آئی، انفلیشن کی وجہ سے جو ہے مہنگائی بھی، جس سے پاورٹی بڑھی. اور احسن صاحب جس آئی ایم ایف پروگرام کا وہ خود ذکر کر رہے ہیں، اگر ان کیس یہ آئی ایم ایف پروگرام مزید گڑبڑ کا شکار ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ واٹ نیکسٹ؟ دیکھیں آئی ایم ایف پروگرام تو گڑبڑ کی ہمارے پاس کوئی چوائس ہی نہیں ہے، وہ تو ہمیں نئے پروگرام میں جانا پڑے گا. بٹ جو آئی ایم ایف کا جو ڈائریکشن ہے وہ یہ ہے کہ اس بجٹ کو اگر یہ پسند آ جاتا ہے، آئی ایم ایف فرینڈلی بجٹ ہوتا ہے، تو اس صورت کے اندر آئی ایم ایف 2.5 بلین ڈالر تک جو ہے پاکستان کو دے سکتی ہے. جہاں تک نئے پروگرام کی بات ہے اس میں تو پاکستان کو جانا ہی ہے، لیکن ظاہر ہے اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ منی بجٹ سامنے آئے، اور اس کے اندر ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وہ نکات اگر اس بجٹ کے اندر نہیں پورے ہوتے جو آئی ایم ایف کی کنڈیشنز ہیں، تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ منی بجٹ کے اندر یعنی کہ پوسٹ الیکشن جو ہیں وہ جو بجٹ آئے گا جس کے اندر ہم نئے پروگرام کے اندر جائیں گے تو اس میں وہ نکات آئیں گے اور اس بجٹ میں نہیں آئیں گے. تو آئی تھنک کہ ہم ایک
साइकिल के अंदर इस वक्त फंस चुके हैं, जहां पे वेल्थ टैक्सेस, इनहेरिटेंस टैक्सेस को जो है वो सामने लाया जा सकता है। और उसकी वजह यह है कि IMF का अपना ऑब्जेक्टिव ये है कि बजट जो है वो सोशल वेलफेयर को जो है फोकस में होना चाहिए, या पुअर को जो है उसके अंदर बेनिफिट होना चाहिए। और दूसरा नुकात जो उनका है वो स्पेशली रुपी की जो मैनेजमेंट है अगेंस्ट डॉलर, उस मैनेजमेंट की तरफ फोकस है कि इसको फ्री मार्केट की तरफ या इसको प्रॉपर्ली फंक्शनिंग करनी चाहिए। और जिसको हम देख रहे हैं कि उस पर फंक्शनिंग करने की बहुत ज्यादा कोशिश की गई, उसको मनूवर करने की कोशिश की गई ताकि इन्फ्लेशन को कम किया जा सके, लेकिन ये गवर्नमेंट फेल हो गई इसके अंदर। और फिर हमने देखा कि उसके बाद जो दूसरे नुकात हैं IMF के, वो स्पेशली उसके अंदर हम देख रहे हैं कि ऑस्टेरिटी मेजर्स हैं। ठीक है, आप हमारे साथ रहिएगा एहसन साहब। मौशी तज्जियाकार आबिद क़य्यूम सुलेहरी ने हमें ज्वाइन किया है, बहुत मशकूर हैं सर आपकी कीमती वक्त के। अब से कुछ देर बाद बजट पेश होने जा रहा है, सर कहिएगा। हम कोशिश करेंगे कि दोबारा राब्ता बहाल हो सके क़य्यूम सुलेहरी साहब से भी। एहसन साहब, आपसे मैं ये सवाल करना चाहूँगा, डिफ़ॉल्ट की भी बातें की जा रही हैं, हमने अदायगियाँ भी बड़ी हद तक जो है वो करनी है, तो ऐसे में बाज़ माशी माहिरीन ये कहते हैं आप ये ऐलान कर दें कि आप ये ऐसी चीज़ होगी हैं, फिर दोबारा एक नए सिरे से प्रोग्राम में जाएँ, गुफ्तगू करें। आप कैसे इस एनालिसिस को लेते हैं? देखिए, डिफॉल्ट की पॉसिबिलिटीज तो जो है बिल्कुल ही नहीं है। उसकी वजह यह कि डिफॉल्ट के अंदर नॉर्मली जो है आपके जो सिटीजन है उनको इन्वॉल्व कर लिया जाता है, और ज़ाहिर है वो ममालिक जिनके पास आपके पैसे निकलते हैं वो आपके जो है वो सीधा सिटीजन की तरफ जाते हैं। और सिटीजन को जिससे इससे पहले भी कहा गया गवर्नमेंट की तरफ से कि उनके पास ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं, ये स्टेटमेंट फाइनेंस मिनिस्टर साहब की तरफ से दी गई हैं कि पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने के चांसेस नहीं है। उसकी वजह ये कि अगर जो भी शॉर्टफॉल्स होते हैं वो आप अपने सिटीजन से पूरा करते हैं, तो आई थिंक कि वहां पर तो हमारी नहीं मामला बनता। लेकिन दूसरी बात ये बनती है कि इस प्रोग्राम को, जो IMF का प्रोग्राम है, अगर उसको हमने रीनेगोशिएट नहीं किया तो उस सूरत के अंदर रोल ओवर जो है उसकी पॉसिबिलिटीज नहीं होंगी। और जाहिर है ऐसी अगर रोल ओवर की पॉसिबिलिटी नहीं होती तो उसमें आपके जो बिजनेसेस होते हैं उनको आप इंपोर्ट बिजनेस होता है या एक्सपोर्ट बिजनेस होता है, उसमें आपके जो फॉरेन क्रेडिटर्स या डेटर्स होते हैं उनके साथ आप काम नहीं कर सकते, बिकॉज एक डिफॉल्टेड कंट्री से ना उनकी बैंकिंग सर्विसेज दी जाती हैं, ना उनके साथ जो है ताल्लुकात रखे जाते हैं। तो ऐसी सूरत हाल से बचने के लिए नए IMF प्रोग्राम की तरफ जाया जाएगा, और जो इमिनेंट है, और जाहिर है उसके अंदर जो कंडीशंस होती हैं IMF की उनको पूरा जो है वो किया जाएगा। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि डेट रिस्ट्रक्चरिंग जो है वो भी IMF का एक हदफ है कि उसके अंदर हमने उसकी तरफ भी जो है वो फोकस देना है। और स्पेशली जब हमारा डेट 8.5 बिलियन डॉलर से जो है वो बढ़ चुका है, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर हमारे जितने फॉरेन क्रेडिटर्स हैं और उनसे हमें रीनेगोशिएट करना पड़ेगा, और रीनेगोशिएशन की प्राइमरी कंडीशन IMF प्रोग्राम खुद है। तो ये पूरा एक इंटरनेशनल सिस्टम है जिसके अंदर से हम वो जो कंट्रीज हैं जिनसे हम ओन करते हैं, जिसमें चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात हैं, उस हद तक तो हम बच सकते हैं। लेकिन अगर चाइना से अगर हम ठीक है, एहसन साहब आपने फरमाया कि डिफॉल्ट की हद तक हम नहीं जाएंगे, हमें नए IMF प्रोग्राम में जाना पड़ेगा, जिसके बाद कुछ स्टेबिलिटी के इम्कानात हैं। हमारे मौजूद मेहमान हमारे साथ मौजूद रहेंगे, हम वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। 2023 और 24 की बजट ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है। अब से कुछ ही देर के बाद ये बजट पेश किया जाएगा। चंद उसके चीदा चीदा खदुखाल आपके सामने पेश किए हैं। काशिफ शब्बीर साबिक सदर रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। नईम सिद्दीकी साहब माहिर मुआशियात हैं, एहसन मलिक साहब माहिर मुआशियात हैं। बहुत शुक्रिया तीनों हज़रात का हमें ज्वाइन करने के लिए। नईम सिद्दीकी साहब, सर बजट पेश किया जा रहा है, खसारे का ये बजट है, खसारे के बजट के साथ हमने बड़े बड़े अहदाफ रखे हैं। PSDP की मद में भी पैसों के लिए मैं समझता था कि 1000 से ऊपर रखा जाएगा, लेकिन PSDP की मद में भी 950 के करीब अरब रुपए रखे गए हैं। कैसे देख रहे हैं सर, सिर्फ सोलर के ऊपर और IT सेक्टर के लिए कुछ बेहतरी दिखाई दे रही है? शुक्रिया अरसलान। देखिए, बजट तो हर साल आता है और लोग ऑलरेडी जो है वो महंगाई की चक्की में पिसे हुए हैं। बेसिकली तो बजट का मकसद ये है कि हम आम आदमी को क्या रिलीफ देते हैं। बजट का मकसद ये होता है कि आप मुल्क में सेहत और तालीम और ख़ुराक के जो मामलात हैं उनमें कितना लोगों को अकोमोडेट करते हैं। अगर आप इस साल का बजट देखें, जैसे आपने बताया कि 9,200 अरब रुपए का आपका टारगेट है कलेक्शन का, और 2,800 रुपये के हासिल आपको अदर दैन टैक्स से हासिल होंगे। लेकिन जब आप देखते हैं कि आपने 7,000 अरब रुपया डेट सर्विसिंग के लिए रखा हुआ है, और जैसे अभी आपने बताया कि 55% सूबों को चला जाएगा, तो अगर ये 4,500 अरब रुपया जो है वो सूबों को चला जाए और 7,000
जो अरब रुपया डेट सर्विसिंग के लिए आपने रखा है, तो आपका बजट तो पहले दिन से ही खसारे में चला गया। तो गवर्नमेंट इस वक्त जो है वो 7,000 अरब रुपए खसारे का बजट पेश करने जा रही है। और अगर आप पिछले सालों में देखें तो बहुत तेज़ी से हर साल जो हमारे खसारे की जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। अगर हम इस वक्त जो हमारा मार्कअप का रेट है वो 21% है, और इस वक्त जो बैंकिंग सेक्टर है वो शायद सबसे ज़्यादा पैसा सूद की मद में गवर्नमेंट उन्हीं को दे रही है। और अगर यही सूरत हाल रही तो अगले साल आपका जो इस साल बैंकों को जो आपने सूद देना है वो 5,300 अरब है। और अगर यही अच्छा नईम साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये इस पर तो हमने अभी बात करनी थी। ये जो मॉनेटरी पॉलिसी के तहत अनाउंसमेंट होती है इसमें मुसलसल बढ़ रही है शरह सूद। अभी जो जिक्र किया आपने उसमें कैबोर और कैबोर प्लस का भी जिक्र कर दें ज़रा। काइबर वही वो उसी से रिलेटेड है। जब 21% काइबर होगा तो जो 1 ईयर का काइबर होता है ना वो नॉर्मली 2% ज़्यादा होता है। और फिर जब बैंक लैंडिंग करता है तो बैंक अपना मार्जिन भी रखता है, वो मार्जिन 2% से लेके 5% तक होता है। आपको पता है कि इस साल जैसे मैं भी आपको बता रहा था कि नेक्स्ट ईयर आपका जो डेट सर्विसिंग में बैंकों की सूद की मद में ही 8,000 अरब तक पहुँच जाएगा। और इस साल आप देखें जो प्राइवेट सेक्टर है जो कि इस वक्त सारी मईशत का बोझ उठा रहा है वो NPL हो रहा है, जिसको उनके लोन जो है वो नॉन परफॉर्मिंग लोन हो रहे हैं, वो बैंकों के पैसे दे नहीं पा रहे और बैंकों की तरफ से उन पर बड़ा प्रेशर है इस वक्त। और इस साल 99% बोरिंग जो है ना कम हुई है, यानी कि अगर पिछले साल बोरिंग अगर 100 रुपये की थी तो इस साल 1 रुपये की बोरिंग हुई है। आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो 9% उसकी ग्रोथ कम हुई है। आपके पेट्रोलियम और डीजल की कंजम्पशन 22% कम हुई है। आपकी अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ी है, 50 लाख लोग आपके बेरोज़गार हो गए हैं। ये वो सारे सेक्टर हैं। देखिए आप अभी भी कह रहे हैं कि हम टैक्सेस लगाएंगे, आप अभी भी कह रहे हैं हम टैक्सेस बढ़ाएंगे, तो ये इसमें किस पे समझे कंज्यूमर जब प्रोडक्ट को आप बढ़ाने जा रहे हैं, छोटे छोटे आप बच्चों के डायपर्स के ऊपर टैक्स लगा रहे हैं, आप छोटी छोटी जो ज़रूरियात की चीज़ों पे टैक्स लगा रहे हैं, तो बेसिकली मसला गवर्नमेंट के लिए ये होना चाहिए कि वो जो गैप है उनकी इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच में जो गैप है उसको कैसे नैरो कर सकते हैं, उस पर छोड़ें। उनके अपने बड़े एरियाज हैं, आपका जो प्राइवेट पब्लिक सेक्टर है, बिल्कुल ऐसा ही है नईम साहब। बेशक आपकी बात सही है कि बहुत सारे लोग बेरोजगार हुए हैं, लोगों को बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। एहसन साहब आपकी जानिब आऊँगी, आप मुझे बताइएगा कि आदात और शुमार के मुताबिक ये बात बार बार की जाती है कि महंगाई 26% तक बढ़ गई है, 26% तक हो गई है। अब हम इस 26 और 27% से ज़रा हट कर बात करते हैं कि आज जो बजट पेश होने जा रहा है, तो उसके बाद आप क्या समझते हैं ये जो फीसद है ये ऊपर जाएगा या नीचे आएगा? क्योंकि गरीब आदमी को इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है कि बजट आ रहा है या क्या हो रहा है। उन्होंने सिर्फ अपनी जेब खर्च के बारे में सोचना है, अपने 2 वक्त की रोटी के बारे में सोचना है। साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट ये भी बात है कि यही फार्मूला दोबारा से लागू होने जा रहा है कि गरीब गरीब से तर होगा और अमीर अमीर से तर होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये समझता हूँ कि जो हार्ड टाइम था वो हमने काफ़ी गुजार लिया है। अभी थोड़ा सा एक इशू जो चल रहा है, ये जो बजट भी है ये IMF की कंसल्टेशन के साथ बन रहा है, क्योंकि हमने 10th रिव्यू में जाना है। मोस्ट लाइकली इसी कोलिशन गवर्नमेंट को आगे आना है, इसलिए वो ऐसा बजट देंगे जिसमें वो IMF को ऑन बोर्ड रखे और कल को जाके उनके साथ 10th रिव्यू ले सके। अब जहाँ तक रही बात आम आदमी को रिलीफ मिलने की, आम आदमी को रिलीफ मिलने का इशू ये है कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हैं। मतलब आपकी बम्पर वीट हुई है बट उसका इम्पैक्ट आम आदमी तक नहीं जा रहा। आपका 25 रुपये पेट्रोल सस्ता हुआ है, उसका इम्पैक्ट नीचे आम पब्लिक पे नहीं जा रहा। जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो अपने किराए कम नहीं करते। ये गवर्नमेंट बेसिकली इस वक्त IMF, पॉलिटिकल अनरेस्ट और इन तमाम चीज़ों की वजह से मतलब मैनेज नहीं कर पा रही चीज़ों को। मेरा अपना ये ख्याल है कि जब ये बजट आ जाएगा और होपफुली अगर हम स्टाफ लेवल एग्रीमेंट कर लेते हैं और 30 जून से पहले 1.2 बिलियन आ जाता है तो हमारी थोड़ी सी कंडीशन बेहतर हो जाएगी। और उसके बाद ये जो बजट में टैक्सेस की बात हो रही है, मेरे ख्याल में जो नॉन डॉक्यूमेंटेड एरियाज़ हैं, नॉन फाइलर्स हैं,
उनको टैक्स करना चाहिए, जो फाइलर्स हैं उनको रिलीफ मिलना चाहिए। ये जो 24 करोड़ अवाम है, इसका 35 लाख लोग जो फाइलर हैं वो कब तक बोझ उठाएंगे? आप खुदारा, क्योंकि जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो फाइलर भी पे कर रहा है, आप उनको रिलीफ दें ताकि उनको ब्रीदिंग स्पेस मिले। और जो एफबीआर को एक पॉजिटिव मीडिया कैंपेन करने की ज़रूरत है टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए। आपने 9,200 का हदफ रखा है, मैं ये समझता हूँ ये अचीवेबल है और शायद आप इससे ज़्यादा अचीव कर सकते हैं, सिर्फ आपकी टीम ने अच्छा डिलीवर करना है। यार काशिफ शबीर साहब जिसका जिक्र अभी कर रहे हैं एहसन मलिक साहब, काशिफ शबीर साहब अगर हम इस पर बात करें कि हमारे यहाँ टैक्स के लिए मामलात ये हैं कि हम एक तो दो तरह के टैक्सेस पर इन्हिसार हो रहा है इस मुल्क का। हमारे पास रेवेन्यू के नाम पे सिर्फ टैक्स कलेक्शन है, प्योर रेवेन्यू हम शायद अब भूल ही चुके हैं क्योंकि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का कोई हाल नहीं है। पावर लूम्स आपकी बंद हैं, बड़ी इंडस्ट्री के साथ छोटी इंडस्ट्री जो कि कराची के मुख्तलिफ एरियाज़ में काम कर रही थी वो भी बंद है, इसी तरह फैसलाबाद की इंडस्ट्री बंद है। अब हम टैक्स पर इन्हिसार कर रहे हैं, ऊपर से जो FBR है उसके रिफॉर्म्स की ज़रूरत थी ताकि आम आदमी FBR से डरे ना, बल्कि आम आदमी FBR खुद जाए। आप बतौर बिजनेसमैन क्या आप लोग खुद जाते हैं FBR या आप लोगों को भी बड़े मसाइल का सामना होता है? ये असल मसला है। देखें, असल प्रॉब्लम ये है कि हमने ये सारा टैक्स का सुना है और अब या डॉक्यूमेंट्स हमारे सामने आ जाएंगे। आप मुझे बताइए कि हमने रिफॉर्म्स की कहाँ पर बात की है, हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन की कहाँ पर बात की है। अभी इससे पहले भी जो मैं ये बात कर रहा था कि जिस तरह टैक्स जो GDP रेशियो है वो पाकिस्तान में तकरीबन 6% के करीब है, जबकि महज़्ज़ब मुल्कों में ये 15 से 20% होता है। उसकी वजह यह है कि टैक्स टू GDP रेशियो जो है वो डिपेंड करता है 3 मेन कंपोनेंट्स के ऊपर। अच्छा काशिफ शबीर साहब, मैं चाहूँगा बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको ज़रा पूरा करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। साथ रहिए। वेलकम बैक जी। 14,000 अरब से ज़ायद का बजट पेश किया जाना है, हमारे ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है। हमें हमारे पैनलिस्ट के साथ साथ शारिक वोरा साहब साबिक सदर हैं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच सर। जी काशिफ शबीर, जल्दी से अपनी बात आप पूरी कीजिए। मैं ये कह रहा था कि हमें आगे ग्रोथ कैसे मिलेगी कि हमें इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, हमें एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मार्केट बनना है, हमें नई मंडियाँ तलाश करनी है। उसके लिए जो पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये है कि हमारी एक्सपोर्ट कम इसलिए हो गई है क्योंकि हमारा जो रॉ मटेरियल है जो कि इंपोर्ट होता है उस पर हमने पाबंदी लगाई हुई थी। जब वो इंपोर्ट नहीं होगा तो आपकी एक्सपोर्ट उसी हिसाब से बतदरीज कम होती गई। हाँ, इंपोर्ट में हमने डेफिनेटली कमी कर ली, लेकिन आप देखें साथ साथ हमारी एक्सपोर्ट में भी हमें मार पड़ी, जिसकी वजह से हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है। तो इसलिए ज़रूरी एक तो ये काम करने की ज़रूरत है। दूसरी बात ये है कि आपने एग्रीकल्चर और सर्विसेज सेक्टर को किसी तरीके से टैक्स नेट के अंदर लेकर आना है और आपने उनको उनके हुजम के मुताबिक टैक्स के अंदर एडिशन करनी है। सारा लोड जो है वो इंडस्ट्री नहीं उठा सकती। अभी आपको पता है कि इस साल LSM जो है वो -7% उसने ग्रोथ की है, लेकिन अगर ऐसे ही हालात रहेंगे तो पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम है। और इस साल कॉटन की फसल की अगर हम बात करें तो 41% तो कॉटन की फसल जो है वो इस दफ़ा कम हुई है। आपको कॉटन भी इंपोर्ट करना पड़ेगा अपने टेक्सटाइल के लिए, जो कि आपका मेन कंपोनेंट है इन दी एक्सपोर्ट मार्केट। और उसके साथ साथ आप देखें राइस में भी आपको फसल जो है वो कम है। पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट का 20% जो है वो राइस पर मुश्तमिल है। इसलिए पाकिस्तान के हालात बेहतर ऐसे होंगे कि आपकी इंडस्ट्री ग्रो करेगी, आपकी एक्सपोर्ट मार्केट बढ़ेगी, आपकी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री बनेगी, तभी आप फॉरेन एक्सचेंज ला सकते हैं। अच्छा काशिफ शबीर साहब, आपने जो इंपॉर्टेंट बात की है ना राइस और कॉटन के हवाले से, इस पर मैं आपसे एक दो चीज़ें और भी बात करूंगा, क्योंकि हमारी मार्केट पहले ही बहुत सुकड़ गई है राइस के हवाले से। भारत ने बनास्पति का टैग लेकर तो हमारी मार्केट को और छोटा करने की कोशिश की, हमें वहाँ पर कुछ काम करने की भी ज़रूरत है। एहसन मलिक साहब, सर आपके पास क्या रिफॉर्म्स चाहिए हमें, किस तरह से आगे बढ़ें? हमारी तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा सुकड़ गई है, चाहे वो स्टॉक मार्केट में हो चाहे हमारी आम मार्केट में हो। अरसलान, मैं पहले काशिफ साहब की बात का जवाब दे दूं। मेरे ख्याल में एक पॉजिटिव मैयर हुआ है अभी जो B2B हुआ है बार्टर ट्रेड का, अफ़गानिस्तान, ईरान, चाइना एंड रशिया का, और इसको अगर हमारे चेम्बर्स अच्छा यूटिलाइज करेंगे तो इससे हम बहुत बेनिफिट ले सकते हैं। एप्टमा को 1.5 से 2 बिलियन की कॉटन इंपोर्ट करता है जो हम सेव कर सकते हैं। दूसरे एस्पेक्ट में अगर हम इकोनॉमिक ग्रोथ चाहते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी चाहते हैं, तो उसमें हमें एग्रीकल्चर और रियल एस्टेट सेक्टर को मरात देनी होंगी ताकि FDI फॉरेन रेमिटेंस अट्रैक्ट हो पाकिस्तान में।
अगर फॉरेन रेमिटेंस आएगी तो आपके मल्टीपल इश्यूज रिजॉल्व होंगे। अभी जो प्रॉब्लम चल रहा था वो ये कि पिछले बजट में आपने अंडर सेक्शन 111 एक लिमिट लगाई हुई थी कि 50 लाख रुपए से ज़्यादा पाकिस्तान में पैसे नहीं भेज सकते। वो सुनने में आ रहा है कि बजट में उसको $1 लाख कर रहे हैं, जो कि खुश आइंदा है, हालांकि इसको ओपन होना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी यहाँ पैसा भेजते हैं उनके लिए ये भी मैकेनिज्म होना चाहिए कि कुछ अरसे के बाद अगर उन्हें जरूरत पड़े तो वो वापस कैपिटल को लेकर जा सके। एक जो ट्रस्ट डेफिसिट है हमें उससे ओवरकम करने की जरूरत है। और जब तक आप अपने इस हाउस को इन ऑर्डर नहीं करेंगे, चीज़ों को बेहतर नहीं करेंगे, तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। रियल एस्टेट सेक्टर में अनडॉक्यूमेंटेड एरिया ऐसा बहुत पड़ा है जहाँ से आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। मैंने जो पहले भी बात की कि जो फाइलर हैं उनको आप कंफर्टेबल करें, उनको रिलीफ दें और नॉन फाइलर्स को टैक्स नेट में लेकर आए। सर उसके लिए वो आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन हमें वहाँ पर तो FBR रिफॉर्म्स की जरूरत है। मैं हमेशा कहता हूँ उसके दफ्तर जाते लोग डरते हैं। शारिक वोरा साहब, सर बजट से क्या उम्मीदें हैं? 14,000 से जायद का बजट आने वाला है, 14,000 अरब से। बजट से वही उम्मीदें हैं जो पिछले 40 साल हमारी नाउमीदी का आंसर निकाला है, और वही इस बजट में नज़र आ रहा है। बल्कि आई थिंक वी नो कि जी इस बजट में जो भी नंबर्स की जगलिंग होनी है, मैनिपुलेशन होनी है, वजह यह है कि पाकिस्तान के पास रेवेन्यूज़ नहीं है, ना इंटरनल ना एक्सटर्नल। और अभी मैं आपकी डिस्कशन सुन रहा था, बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी ज़बरदस्त किस्म के पॉइंट्स आ रहे थे। बट माय पॉइंट इज़ कि क्या हम सिर्फ अपने इंटरनल इश्यूज़ को डिस्कस करके क्या हम अपने इश्यूज़ को, अपने इकोनॉमिक इश्यूज़ को ठीक कर सकते हैं? और अभी एक पार्टिसिपेंट ने बड़ी अच्छी बात की कि हमारी पॉलिसी मेकिंग जो है वो बड़ी फ्लॉड है। इनफैक्ट पिछले 6 साल में अभी तक कोई हमारी जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है वो आज तक नहीं आई, इन लास्ट 6 ईयर्स। तो जिस मुल्क के पास इंडस्ट्रियल पॉलिसी नहीं होगी वो इंडस्ट्रियलाइजेशन की सफ़र की तरफ किस तरह गामजन होगा? और बजट जो है वो बेसिकली आपको पता है कि इट रन्स अराउंड नंबर्स के इतने पैसे हम इसको दे देंगे, ये ड्यूटी कम कर देंगे, ये ड्यूटी ज़्यादा कर देंगे। बट ओवरऑल जो पाकिस्तान का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है वो इस बजट से चेंज होने वाला नहीं। ये ठीक है, इट्स अ गुड टाइम टू, मतलब है कि इंटेलेक्चुअल किस्म की हम गुफ्तगू कर रहे हैं, बट इवेंचुअली कोई ऐसा कॉन्क्रीट पॉजिटिव रिजल्ट आउट ऑफ दिस बजट आने वाला नहीं है। इसलिए कि हमारा जो रेवेन्यू है वो तो डेट सर्विसिंग में चला जाता है या स्टेट ओन एंटरप्राइजेस को देने में चला जाता है। उनके जो खसारे हैं PIA के स्टील मिल के और तकरीबन 70 और स्टेट ओन एंटरप्राइजेस, PIA का, स्टील मिल का, जी कोई 1 ट्रिलियन से ज़्यादा। तो आपको पता है कि हम पेंशन्स दे देते हैं, हम उन लोगों को भी पेंशन्स देते हैं जो अमेरिका कनाडा शिफ्ट हो गए, उनको डॉलर्स में हम पेंशन्स पे कर रहे हैं। तो ऐसे इक़दामात की ज़रूरत है जिसको रेवोल्यूशनरी तौर पर एक जो है ना सर्जरी की ज़रूरत है। चलो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। नईम साहब आपका भी इस पर व्यू लेता हूँ कि हमें इस वक्त जिन शोबों में रिफॉर्म्स की ज़रूरत थी, बजटरी डेफिसिट्स को कंट्रोल करने की ज़रूरत थी, बजटरी डेफिसिट्स के लिए एक ट्रेड पॉलिसी, एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी, एक मजबूत पॉलिसी की ज़रूरत थी। उस पॉलिसी का फुकदान कब से शुरू हुआ और उस पर इम्प्लीमेंटेशन ना होने के क्या नुकसान हुए? वापस आते हैं ब्रेक से, इस पर बात करते हैं। नाज़रीन, ख़ुसूसी ट्रांसमिशन में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बता देते हैं कि हमें एक और गेस्ट ने भी ज्वाइन किया है। मेहताब हैदर माहिर मुआशियात हैं, बहुत मशकूर हैं सर आपके कीमती वक्त के, आपने सच TV को अपना ख़ुसूसी वक्त दिया है। नईम साहब, ब्रेक से पहले बात हो रही थी पॉलिसीज़ पे, कहिएगा कि ट्रेड पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी और इकनॉमिक रिफॉर्म्स पॉलिसी कितनी ज़रूरत है इनकी इस वक्त? हुमा, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। ये हमेशा से हमारा ये मुतालबा भी रहा है और मेरा ख्याल है कि जो ट्रेड बॉडीज़ भी हैं वो भी ये कहती रही हैं कि सर्टन पॉलिसीज़ जो है ना वो प्रिपेयर होनी चाहिए, ताकि जब भी आप कोई काम करें तो आपके पास एक उसके रिगार्ड को कम से कम 5 से 10 साल की पॉलिसी होनी चाहिए। अब हमारे यहाँ कोई ट्रेड पॉलिसी एज सच एग्जिस्ट नहीं करती। हमारे यहाँ कोई
इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऐसे एग्जिस्ट नहीं करती, कोई कॉमर्स पॉलिसी ऐसे एग्जिस्ट नहीं करती, इकोनॉमिक रिफॉर्म के ऊपर हमने कभी बात नहीं की। हम जब भी बात करते हैं हम कहते हैं कि भाई अखराजात बहुत ज़्यादा हैं, टैक्स इकट्ठा करो। हम वो एरिया नहीं देखते कि हम ऐसी पॉलिसी बनाएं जिसमें हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी वेलकम करें, उनको इनकरेज करें कि वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें, और जो लोकल बिजनेसमैन है उसका भी कॉन्फिडेंस जो है वो हम हासिल करने की कोशिश करें। अब देखिए बेसिकली अभी जो बजट में जो चीज़ देखने वाली है, या मैं जो नाजरीन के सामने एक जायज़ा पेश करना चाहता हूँ, वो ये है कि हमारा टोटल जो रेवेन्यू कलेक्ट होता है वो कौन कौन से सेक्टर से होता है। मतलब हमारा एक सेक्टर है जो कि इंडस्ट्री का सेक्टर है, ये 18% ऑफ आवर GDP है, लेकिन टैक्स की मद में 70% कंट्रीब्यूशन है। उसके बाद हमारा सर्विसेज का सेक्टर है जो 58% ऑफ द GDP है। ठीक है, अच्छा नईम साहब, चूंकि ये आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मैं इस पे आता हूँ अभी आपके पास, और एक्सपेंडिचर वर्सेस अर्निंग्स पे भी बात करके देखते हैं। मेहताब साहब को भी इस पे कहते हैं। मेहताब साहब, सर इस वक्त बजट आने वाला है, तमाम तर चीज़ें, कुछ जायज़ा दिया जो इसहाक डार साहब के तवज्जुह से सामने आया, उसको देखते हुए जो फिगर सामने आ रहे हैं, कैसे देख रहे हैं सर इस बजट को 2023 और 24 के लिए? जी थैंक यू वेरी मच। देखें, बुनियादी तौर पे दो बुनियादी मसले हैं जो हुकूमत के जहन में होंगे बजट पेश करने से पहले। एक तो ये इलेक्शन ईयर्स का बजट है। अगले साल आपको पता है कि पाकिस्तान में इलेक्शंस ड्यू हैं, तो डेफिनेटली हुकूमत इस तरह की चीज़ें करने की कोशिश करेगी कि जिससे ये तसर मिले कि वो चीज़ें जो है वो आवाम के हक में बेहतर हैं। लेकिन फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं दूसरी तरफ, और दूसरी कोशिश ये होगी कि किसी तरह से IMF के प्रोग्राम को रिवाइव किया जाए और IMF के जो पैरामीटर्स हैं उनके अंदर रह के बजट पेश किया जाए। ये जो बैलेंस है इसको स्ट्राइक करना इतना आसान नहीं है। तो ये बजट बेसिकली ये बताएगा कि ये इकॉनमी को सामने रख के जो फंडामेंटल्स हैं उनको ठीक करने की कोशिश करेंगे या डोल आउट करने की कोशिश करेंगे। तो ये बजट का जो कॉन्टेक्स्ट है वो अवाम के जहन में रहना चाहिए। देखें, अवाम की तो इस टाइम इन्फ्लेशन की वजह से और हाइपर इन्फ्लेशन है, खासकर फूड की, उसने जिंदगी को दोबर करके रख दिया है। तो बुनियादी तौर पे अवाम जो है वो अपनी जिंदगी के अंदर रिलीफ चाहते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर हमने हुकूमत के डोल आउट करने की कोशिश की, अल्ले तल्लों में पैसे खर्च करने की कोशिश की, तो मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के अवाम के साथ ज्यादती होगी। क्योंकि उसकी वजह ये है कि जो आइंदा आने वाला माली साल होगा उसमें मुश्किलात में इजाफा हो जाए। इसलिए बड़ी ही यशु का टाइम नहीं है, ये बड़ी सोच समझ के साथ इस बजट को बनाने की और अप्रूव करने की जरूरत है, ताकि कम से कम एक चीज है कि चीजें इससे ज्यादा वर्स्ट न हों, चीजें इससे ज्यादा बुरी तरफ ना जाएं। लेकिन अगर हमने हुकूमत ने ये सोचा कि वो 11 अगस्त को 12 अगस्त को टेन्योर कंप्लीट हो रहा है और आइंदा आने वाले खुद इसको संभालते रहेंगे, तो ये पाकिस्तान की आवाम के साथ ज्यादती होगी और हुकूमत को ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ठीक है मेहताब साहब आप हमारे साथ ही रहेगा, हम आपकी जानिब दोबारा भी आएंगे, आपका मजीद तज्जिया भी लेंगे, मगर वक्त हुआ है ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा।